on this early morning of Sunday, and we can say that the series of gaining the knowledge through on the topics of health is continuing. On behalf of Ahmedabad branch, I welcome Dr. Saumil Mehta ji, Dr. A part of our team, not as a speaker, but as a part of our team, a very respected Dr. Bhavdeep Ganatra ji to this particular session, and also CA Bishan Shah, the Secretary of Branch. Friends, we realized, and I also welcome all those who are here and also all those who are watching live on YouTube. So I welcome you all to this particular sessions of health. Friends, for whole month of December, we have scheduled all the sessions. That is, you can say on next Sunday, we are again having a session, and in that we are having one speaker who is going to talk on all the detox strategies and how we can make the use of some elements of which are there already there present in our kitchen, and if that are being used in a very appropriate manner, it can help us a lot in order to detox our body. Then on fitness, again, we are having a next session on Sunday, and that's how every Sunday we are having various sessions. So I request you all to take the benefit of that. And also I request you that whenever you get an email and SMS from branch, you kindly circulate this in all your other platforms also, because these sessions of Sunday are not specifically for us as a chartered accountant, but they are general sessions. So even your family members, your staff, and your other colleagues can take the benefit of the same. Also, from today in the evening from 4 to 5, we are having sessions on spirituality. Today we have a session on which is to be taken by CA on which Nilesh Shuchak sir, on which he is going to teach us that how we can derive certain message from Gita, and it can help us as a wisdom pearls in getting happiness, because we believe that in this pandemic situation, and slow down, the lockdown is getting over, but two things which can be taken care by us. One is our healthy mindset and another is our spiritual mindset. So this morning session helps us in having a healthy mindset, and the evening sessions will help us in having a spiritual mindset. So with this brief words, again, I welcome Saumil Bhai and Bharat Bhai and Bhavdeep Bhai. And now I request Bishan Bhai to take the session ahead. So thank you very much, Chairman sir, for giving such great direction to all of us. And first we will start with Dr. Saumil Mathur. Let me introduce him that he is having his clinics in Ahmedabad since 2000. So known name for Ahmedabadi, and he, decorate our smile. So sir, welcome to our webinar. He's a fixed postodontics, like he is what he is doing. Sir, અમને બધું ડોક્ટરીમાં બહુ ખબર ના પડે, પણ તમારો રેઝ્યુમે બહુ લાંબો છે એટલે હું થોડુંક ટૂંકમાં કહી દઉં તો he સાહેબ ટીચિંગ બી છે અને હેડ છે નડિયાદ ડેન્ટલ કોલેજના. So sir, we welcome you, and what else, your profile is in 2-3 pages, but I can say that sir is really helpful to all of us during this pandemic. And when virus is entering from your mouth, it is very much essential to know from expert that how we can restrict it or how we can save ourselves from this virus. So Mathur sir, welcome, and floor is yours, sir. You can start your deliberation. Thank you, Fenil Shah Sahib for and Bishan Shah Sahib for giving me this opportunity to interact with one of the most important key people in our lives, who are chartered accountants. We take care of the health of the body, but you take care of the overall financial health, which is also as important as the body, the health of the body. Now, અમુક દિવસ પહેલા Bishan Bhai spoke to me and said કે આવી રીતના we need to do a session and એક webinar કરીએ જેમાં dental related જે queries હોય અમુક લોકોને. Normally અમારા practiceમાં patients આવતા હોય, they have a lot of questions generally with regards to dental hygiene, oral hygiene, and what are the implications of that
on the human body overall આપણો જે શરીર છે. અને અમુક ધારણાઓ છે, અમુક મિસકન્સેપ્શન્સ છે લોકોના માઇન્ડમાં. And so we thought that it would be a good idea to have this kind of a session where, you know, I can share my thoughts, my knowledge with you people, and we can take it forward from there, right? So how do we go about it, Bishan bhai? You are going to, you know. Yes, sir. So if someone wants to have a question that સર ઓરલ હાઇજીન એટલે શું? મારે કેટલી વાર દિવસમાં આવા ટાઈમમાં મારે બ્રશ કરવું જોઈએ? હું બહાર જઈને આવું ઘરની તો બી મને બ્રશ કરવું જોઈએ જેથી કરીને હું વાયરસને ટાળી શકું, અથવા તો નોર્મલ ટાઈમમાં કેટલો ટાઈમ બ્રશ કરવું જોઈએ, કે કયો ટૂથબ્રશ વાપરવું જોઈએ, કઈ ટૂથપેસ્ટ વાપરવી જોઈએ? બીકોઝ કોઈ કોલગેટ માટે કંઈક કહે છે, કે કોઈ બીજી ટૂથપેસ્ટ બાબા રામદેવની ટૂથપેસ્ટ માટે કંઈક કહે છે. તો તમે એમાં શું inputs તમારી શું એમાં રાય છે, સર? Yes. So basically for good oral hygiene, first of all, see, oral hygiene is very important. સારું hygiene, સારું સફાઈ રાખવું, શરીરનો કોઈ પણ ભાગ છે આપણું, it has to be kept clean, કોઈ પણ ભાગ. અને same way even the oral cavity, કેમ કે oral cavity જે છે આપણું માઉથ જે છે, that is the gateway, that is the door to the આપણું શરીર. So that has to be maintained and kept in good condition. Unfortunately ઘણા બધા લોકો એટલું બધું ધ્યાન નથી આપી શકતા, ઘણા કારણોથી, ઘણા there are lot of reasons. So અમારું એક ધર્મ છે, અમારું એક એ છે કે we need to tell this information to as many people as possible. So you know, so oral hygiene is extremely important in that regard, કેમ કે it's a gateway to the human body. Now તમારું જે ક્વેશ્ચન હતું કે how many times, now the best way to maintain good oral hygiene, સારું oral hygiene માટે the best way is to do proper brushing. That is the first and foremost thing. એના સિવાય એનો કોઈ બીજો ઓલ્ટરનેટિવ નથી. સો હવે બ્રશિંગ ની વાત કરીએ તો ઓબ્વિયસલી આપણે માર્કેટમાં ઘણા બધા ટૂથબ્રશેસ અવેલેબલ છે. ફોર અ નોર્મલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, ફોર અ હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જેના ટીથ જનરલી હેલ્ધી છે, a medium consistency, અમુક લોકો કહે છે soft consistency toothbrush વાપરો, but ideally we should use a medium consistency toothbrush. અને એ ટૂથબ્રશ આપણે 2 ટાઈમ, સવાર અને રાત્રે બ્રશિંગ કરવાનું. સવારે એક તો when we have our once we have gotten up in the morning, and at bed time, સૂતી પહેલા ખાસ બ્રશ કરવાનું, અને એના પછી કશું જ નહીં ખાવાનું. ડાયરેક્ટ before sleeping we have to brush. So that way during the night સારું hygiene maintain રહે. અને એનું મેઇન કારણ એ છે કે રાત્રે જ્યારે આપણે સૂતા હોઈએ આપણું salivary flow બહુ ઓછું થઈ જતું હોય છે. That is known as the circadian rhythm. એ ઓછું થઈ જવાથી ડ્રાયનેસ થઈ જાય છે માઉથમાં, અને એના ત્યારે રાતના જ એ બેક્ટેરિયા, કીટાણુઓ એટલા બધા એક્ટિવ થઈ જાય, કેમ કે saliva acts as a buffer. saliva ની ન્યુટ્રલાઇઝિંગ એક્શન છે, પાણી છે બેસિકલી. સો એ ન્યુટ્રલાઇઝ એક્શન ઓછું થઈ જાય છે. So that is why all the diseases, decay, pyorrhea ni problem, gums ni problem, એ બધું બહુ વધતી હોય છે રાતના. So એ વખતે સૂતી પહેલા બ્રશ કરવું is the most important. So 2 times brushing, that is the basic thing. And of course the medium toothbrush should be used. Conditions હોય, problems હોય, અને તમારા ડેન્ટલ સર્જને તમને બીજું કોઈ બ્રશ આપ્યું હોય તો એ વાત જુદી છે, બટ નોર્મલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ માટે medium consistency toothbrush, medium bristles, that cleans it well. સો સર પ્રીવિયસલી અમે લોકો જ્યારે નાના હતા અને પોળમાં રહેતા હતા ત્યારે મીઠું લગાવતા હતા દાંતમાં. Yes. અને એ વખતે એમ કહેવાતું હતું કે મીઠું તો કંઈ લગાવાતું હશે, દાંતણ તો કંઈ કરાતું હશે, પણ હવે જોઈએ છે તો કોલગેટ એમ કહે છે કે there is a salt in the toothpaste. So salt is anti-inflammatory. Basically gums ની જે swelling હોય, problems હોય, એ બધી ઓછી થઈ જતી હોય છે. Salt has an anti-inflammatory action that really helps. So gums ને સારા રાખે. અમુક લોકો એટલું બધું એ લાઈમ ઘસતા હોય અથવા સોલ્ટ ઘસતા હોય, એનાથી સારું લાગે. So that helps, but it cannot replace proper brushing. Brushing has to be, that is the most first and foremost thing. Sir, second thing is like is it advisable to use mouthwash કે Listerine use કરવું, કે અત્યારે બીટાડીન ના કોગળા કરવાનું બધા કહે છે, તો શું કરવું જોઈએ? કારણ કે
હું મારા જ વાઈફની વાત કરું તો એમને તો એમ થઈ જાય છે કે આ બીટાડીન નાખું તો એને વોમિટિંગ સેન્સેશન થાય છે. તો આવા ટાઈમમાં એ કેવી રીતે કરવું, કે કેટલું ક્વોન્ટિટી એની હોવી જોઈએ, તો કેટલી વાર કોગળા કરવા જોઈએ? કોવિડ પેશન્ટ હોય છે તો એને બી મીઠાના પાણીના કોગળા કરવા જોઈએ, ના કરવા જોઈએ, એના માટે તમારી કોઈ એડવાઇસ? સી રૂટીનમાં સો પીપલ ઘણા બધા લોકો લિસ્ટ્રીન યુઝ કરતા હોય છે, વિચ ઇઝ ફાઇન, એ બહુ સારી વસ્તુ છે. બાકી આ જે એસ્પેશિયલી ફોર કોવિડ ટાઈમ્સ, આજે આપણો જે કોરોનાનું જે અસર થઈ રહ્યું છે એમાં બીટાડીન વર્ક્સ વેરી વેલ. અને બીટાડીનના ઘણા બધા પ્રોપ્રાઇટરી મળે છે કેમિસ્ટ શોપ્સ ઉપર. એ બીટાડીનના ગાર્ગલ્સ જે છે દે આર વેરી વેરી હેલ્પફુલ ઇન રિડ્યુસિંગ ધ બેક્ટેરિયલ કાઉન્ટ, viral count in the throat and in the mouth. અને ઇવન અમારા જે ક્લિનિક્સમાં અમારે પણ જે અમારું એક આખું પ્રોટોકોલ છે કે કોરોનાના ટાઈમમાં કેવી રીતના તમને ક્લિનિક ચલાવવું, પેશન્ટ્સ કેવી રીતના ટ્રીટ કરવા, એમાં ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ઇઝ ગાર્ગલ ઓફ બીટાડીન 2 to 3 times પ્રોપર રિન્સિંગ. એ પણ મોઢામાં રાખીને 30 to 40 સેકન્ડ્સ એને સ્વિશ કરવાનું, હલાવતા રહેવાનું મોઢામાં 30 to 40 સેકન્ડ્સ. એ કરીને પછી યુ સ્પીટ ઇટ આઉટ. એ પણ 2 થી 3 વાર કરો, એનાથી વાયરલ કાઉન્ટ સબસ્ટેન્શિયલી ઓછું થઈ જતું હોય છે ફોર અ સર્ટન પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. ઓફકોર્સ પછી વાયરસ છે તો એ અડધા કલાક 1 કલાક પછી અગેન ઇટ વિલ રાઇઝ, બટ એટલીસ્ટ 2 to 3 times ઇફ યુ ડુ ધીસ ઇન અ ડે, તમારું વાયરલ લોડ ને બધું ઘણું બધું ઓછું થઈ શકે છે, બીકોઝ બીટાડીન ઇઝ પ્રૂવન એ ઓછું કરે છે વસ્તુ. Sir, any other aids to maintain better oral hygiene apart from brushing? Brush કરવા સિવાય બીજું કંઈ કરીએ જેથી કરીને? Yes, એ સૌથી બેસ્ટ આના બ્રશિંગ પછી સેકન્ડ ઇઝ ધ ફ્લોસિંગ. ડેન્ટલ ફ્લોસ મળે છે, કોલગેટના મળે છે અને ઓરલ બીના મળે છે, ડોરી આવે છે. એના તમે યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરશો કે હાઉ ટુ યુઝ ફ્લોસ, દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ વન્ડરફુલ થિંગ. અને ફ્લોસિંગ કરો તો એનાથી દાંતની વચ્ચે જે ગેપ્સ હોય છે, દાંતની વચ્ચે જે 2 દાંતની વચ્ચે જે જગ્યા હોય છે એને ક્લીન કરવા માટે સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ છે. હવે એ આપણે જે લોકો ફ્લોસિંગ કરતા હોય છે એ લોકોના પેડા એટલા સારા રહે છે લોંગ ટર્મ માટે, અને એનું એક કારણ છે. હવે એ જે લોકો કરતા હોય છે, ઓબ્વિયસલી નાઉ સ્ટડીઝ હેવ પ્રૂવન કે જે લોકોના ગમ્સ સારા રહે છે, એ લોકોને હાર્ટની કન્ડિશન્સ, એ લોકોને ડાયાબિટીસ, સિસ્ટમિક જે આ કન્ડિશન્સ છે એ થવાના ચાન્સીસ ઘણા બધા ઓછા થઈ જાય છે. દે આર ઓલ લિંક્ડ. હવે આપણા પેડામાં સ્વેલિંગ હોય, પેડામાં બીમારી હોય, પાયરિયા હોય, એવું બધું હોય, તો that is all linked to your systemic conditions also. So if you floss, આપણે ફ્લોસિંગ સરસ કરતા હોઈએ એનાથી પેડા બહુ સારા રહે છે, બહુ સારા મેન્ટેન રહે છે. બીજું, ફ્લોસિંગ કરવાથી 2 દાંતની વચ્ચે જે સડો થાય છે, જે બહુ 98% ઓફ ધ પોપ્યુલેશનને ડીકેની પ્રોબ્લેમ હોય છે, 100 માંથી 98 પીપલ હેવ ડીકે. હવે એ તમે જે ફ્લોસિંગ કરો એનાથી ઘણું બધું ઓછા થવાના ચાન્સ. એ લોકો આપણે ફ્લોસિંગ કરતા નથી એટલે 2 દાંતની વચ્ચે સડો થાય, ખાવાનું ભરાવાનું ચાલુ થાય, પછી ડોક્ટર પાસે દોડીએ આપણે, પછી ફિલિંગ કે રૂટ કેનાલ ને એવું બધું આવે. એના કરતા પ્રિવેન્ટ કરવા માટે ફ્લોસિંગ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ થિંગ્સ. તમે પાયોરિયાની વાત કરી, આ એટલે એ શું વસ્તુ છે? what type of disease is it? Okay, pyorrhea is हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हमें पेरिडोंटाइटिस कहता होइए, कॉमन लेमन टर्म्स में આપણે એને પાયરિયા કહેતા હોઈએ. હવે પાયરિયા ઇઝ પેડાનું સ્વેલિંગ, પેડાની ડિઝીઝ, પેડાની બીમારી, અને એ બહુ કોમન છે. એ પણ જે મેં તમને આંકડો આપ્યો એ પણ 97-98% લોકોને હોય છે અને બની શકે છે. અને that happens જ્યારે આપણે પેડા, જ્યારે આપણે છાર જમા થાય, પ્લાક જમા થાય, પહેલા તો પ્લાક જમા થઈને છાર જમા થાય. છાર એટલી બધી થઈ જાય કે પેડા બહુ સોજેલા રહે, એમાંથી પહેલા તો બ્લડ આવવાનું ચાલુ થાય. લોકો એ એવોઇડ કરે કે ચલો ચાલશે, બ્લડ આવે છે આપણે થઈ જશે. બ્લડ કર્યા પછી નેક્સ્ટ સ્ટેજીસ જગ્યાઓ થઈ જાય અને અંદર ખાવાનું ભરાવાનું ચાલુ થાય, પસ આવે, સ્મેલ આવે, બેડ બ્રેથ થાય. એ બધી વસ્તુઓ દે આર ઓલ લિંક્ડ વિથ પાયરિયા. અને ઇટ ઇઝ વેરી વેરી કોમન. અને કેટલા લોકો પાયરિયા થઈ જતું હોય છે, મોઢામાંથી સ્મેલ આવતી હોય છે, બ્લડ આવતું હોય છે, તો પણ દે ડુ નોટ સીક ટ્રીટમેન્ટ. એ લોકોને બીક હોય કે જે હોય કે દે ડોન્ટ બટ ઇટ ઇઝ અ કન્ડિશન જ્યાં એના પછી નેક્સ્ટ સ્ટેજીસ દાંત હલવા લાગે, મોબાઈલ થઈ જાય, પછી દાંત કાઢવાનું ટાઈમ આવે ને એવું બધું થાય. અને એનું બીજું એક છે, મેં તમને લિંક કર્યું છે કે પાયરિયા ઇઝ વેરી મચ લિંક ટુ ધ હાર્ટ ડિઝીઝ. અને it is found that people with heart disease would normally have pyorrhea. There is a strong connection.
and they are also found to have diabetes mellitus also, type 2 diabetes, DM. So pyrrhia has been linked with that. So it is essential કે pyrrhia હોય, આપણે gums ની તકલીફ હોય, તો એના માટે we have to seek treatment immediately, જે ડોક્ટર પાસે જઈને કામ કરાવવું એને. અને એનું બેસ્ટ પ્રિવેન્શન ઇઝ ધેટ વર્ષમાં 2 વાર કોઈ પણ ગુડ ડોક્ટર પાસે જઈને, સારા ડોક્ટર પાસે ચેકઅપ કરાવો, વર્ષમાં 2 વાર. ધેટ ઇઝ ફરજિયાત. આપણે અહીંયા ઇન્ડિયામાં એટલું બધું એ ફોલો નથી થતું, બટ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં કેમ કે ઇન્સ્યોરન્સ છે ને બધું છે, એટલે ધોઝ પીપલ આર વેરી કોન્શિયસ કે આપણે વર્ષમાં 2 વાર તો ડોક્ટર પાસે જઈને, અને એ લોકો વર્ષમાં 1 વાર કે 2 વાર ક્લિનિંગ પણ કરી દેતા હોય, ગમ્સનું જે સફાઈ હોય છે, સ્કેલિંગ હોય છે, એનાથી પાયરિયાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા થઈ જાય છે. તો ગમ્સ હેલ્ધી રહે આપણા બેસિકલી. Sir, what you have suggested that you should visit doctor, dentist twice a year. So in current situation, how much is it advisable? हमको जाना चाहिए डॉक्टर के पास में, या तो डॉक्टर के यहाँ जाएं और वहां से कुछ लेके आए, ऐसा होने का चांसेस, तो वो थोड़ा मन में डर रहता है. Yes, I know. How to, like, is it સૌથી પહેલા તો એવું છે બિશનભાઈ કે આટલા ટાઈમથી માર્ચ મહિનાથી આ આપણું પેન્ડેમિક જેવું સિચ્યુએશન છે, અને પહેલા તો બધા ક્લિનિક્સ બંધ થઈ ગયા હતા, પછી સ્લોલી પીપલ સ્ટાર્ટેડ ઇન મે, જૂન પીપલ સ્ટાર્ટેડ ધેર ક્લિનિક્સ, ડેન્ટલ ક્લિનિક્સની વાત કરું છું, ડોક્ટર્સ. સો અત્યાર સુધી એવું જોવામાં આવ્યું છે કે કોરોના is not spreading because of dental clinics worldwide. આખી દુનિયામાં એવું કોઈ ડેટા કે એવું કોઈ નથી બહાર આવ્યું કે મારા ક્લિનિકના કારણે કોઈ પેશન્ટ્સ આયા અને એમને 4 દિવસ પછી કોરોના પોઝિટિવ થયું ને. હવે એના કારણ છે ડેન્ટલ સર્જન જનરલી નોર્મલી પણ સ્ટરલાઇઝેશન ને ક્લીનિંગ ને ડિસઇન્ફેક્શન વોઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ, અમને ભણાવવામાં આવતું હતું. આના પછી ડેન્ટલ સર્જન્સ હેવ બીકમ ઇવન મોર સેન્સિટિવ ટુ ધેટ. બહુ ક્રિટિકલી અમે એ વસ્તુને અમારા એસિસ્ટન્ટ્સને ટ્રેન કર્યા છે, એટલું બધું ફોલો કરીએ છીએ કે જે પણ પેશન્ટ્સ આવે વી ટેક કેર ધેટ કોઈ પણ સંજોગમાં એ વસ્તુ ના થાય, કેમ કે વી હેવ ટુ પ્રોટેક્ટ અવરસેલ્વ્સ, અવર ફેમિલીઝ, એન્ડ વી હેવ ટુ પ્રોટેક્ટ અવર પેશન્ટ્સ ઓલ્સો. વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કોઝ ધેટ ક્રોસ કન્ટેમિનેશન કાઇન્ડ ઓફ થિંગ. હવે ઘણા બધા પ્રોટોકોલ્સ છે ડેન્ટલ ક્લિનિક્સમાં, જેમ મેં કીધું સૌથી ફર્સ્ટ છે જે બીટાડીનના ગાગલ્સ છે, પ્રોવાઇડિંગ ડિસ્પોઝેબલ કવર્સ, શૂ કવર્સ, હેડ કેપ્સ, અમુક એપ્રન્સ પણ, ડિસ્પોઝેબલ એપ્રન્સ પણ આપે છે પેશન્ટ્સને. ચેરનું આખું ડિસઇન્ફેક્શન થાય છે, પેશન્ટ એક બેસે એના પછી નેક્સ્ટ પેશન્ટ આવે, એના વચ્ચે 15 મિનિટનો ગેપ રાખીએ છીએ, બારીઓ ખોલી દઈએ છીએ. હવે આ બધી પ્રૂવન વસ્તુઓ છે કે એસી બંધ કરી દો, વિન્ડોઝ ઓપન કરી દો તો વાયરસનું કાઉન્ટ જે હવામાં એરોસોલ હોય એના ઓછું થઈ જાય છે. યુવી લાઇટ અમે લોકો યુઝ કરીએ છીએ, અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ પ્લેઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. યુવીસી લાઇટ, અલ્ટ્રાવાયોલેટ સી લાઇટ, અને એર ફિલ્ટર્સ અમુક ડેન્ટલ સર્જન્સે ઇન્સ્ટોલ કર્યા છે, એટલે એ હેપા ફિલ્ટર્સ આવે છે, એનાથી એ લોકો એક્સપેક્ટ કરે કે કાઉન્ટ ઓછું થઈ જાય. એટલે એવા ઘણા બધા સ્ટેપ્સ કર્યા છે જેનાથી અ પેશન્ટ મે નોટ ફીલ સ્કેર્ડ કે મને ક્લિનિક જવાથી મને કશું કોરોનાનું એ થઈ જશે. સો રેસ્ટ assured we are taking those precautions and we are moving ahead in that. Thank you, sir. Yeah, it's really great to hear that this much precautions has been taken by dental surgeons. Sir, अभी ये सब तो मैंने करवा लिया, ब्रश कर रहा हूँ, दरगल कर रहा हूँ, but whether is it working well or not, ये जो ओवरऑल हाइजीन मेरा है वो काम कर रहा है कि नहीं, ठीक तरह से मैंने किया है कि नहीं, वो मैं कैसे जान पाऊंगा? Are there any tests or something like that? No, it is just you have to go for checkups to the dental surgeon. That's what I said. Regular checkups for the whole family. Adults માટે અને નાના છોકરાઓ માટે regular checkups is very very important with a dental surgeon. એમાં નાના કોઈ પિટ્સ હોય, નાના ખાડાઓ થઈ ગયા હોય દાંતમાં, ફિલિંગની જરૂર હોય નાની મોટી, એ બધું ફટાફટ થઈ જાય. મોટી પ્રોબ્લેમ થાય એના પહેલા. So normal regular dental checkups are mandatory. That is the first and foremost thing. Sir, why is this tooth decay is so much common, and how one can avoid this? Tooth decay is again very common. એનું કારણ છે કે આપણા જ્યારે દાદા પરદાદા જે નો ટાઈમ હતો 30-40 years back, 50 years back, diet was different, સાહેબ બિશનભાઈ. diet was very very different એ વખતે. ફાઇબ્રસ ફૂડ ખાવામાં આવતું હતું, ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ ઉપર, સેલડ ઉપર વધારે જોર હતું.
આજકાલની જે જનરેશન છે, આજકાલનો જે ટાઈમ છે, એમાં આપણે પેસ્ટ્રીઝ આવી ગઈ છે, કેક્સ આવી ગયા છે, મફિન્સ આવી ગયા છે, કપકેક આવી ગયા છે. એટલે છોકરાઓ આ બધું જે ડાયટ છે, બ્રેડ છે, સેન્ડવિચીસ છે, વેફર્સ છે, એટલે સ્ટાર્ચી જે ડાયટ થઈ ગઈ છે, એમાં એવી વસ્તુઓ છે જે એક તો દાંતના સાથે બહુ ચોટે છે, અને પ્લસ સ્ટાર્ચ હોય છે, સ્વીટ હોય છે, તો કેવિટીઝ અને ડીકે થવાના ચાન્સીસ બહુ વધી જાય છે. બેક્ટેરિયાનું જે એક્શન છે, બેક્ટેરિયાનું જે કામ છે, એ બહુ ઇઝીલી કરી શકે છે બેક્ટેરિયા. સો દેટ ઇઝ વાય ટૂથ ડીકે ઇઝ બિકમિંગ મોર એન્ડ મોર કોમન. અને આપણે એવું વિચારીએ કે ટેકનોલોજી આટલી એડવાન્સ થઈ ગઈ છે, લોકો વધારે કોન્શિયસ થઈ ગયા છે, બટ ઇન ફેક્ટ ઇટ ઇઝ રિવર્સ. બીકોઝ ઓફ ડાયટરી પેટર્ન ધ ડીકે હેઝ કાઇન્ડ ઓફ બહુ વધી ગયું છે. સો દેટ ઇઝ વાય. Sir, people are eating, this pan parag or whatever. We found that Gutka. people are having, gutka. Hmm. So, and with that, we hearing so much about the mouth cancer. Yes. So, can you throw some light on that? Why and how, like, how to take care of these things not happening, or what is oral cancer, whether oral cancer can be treatable or not? Oral cancer is again a very common thing. Squamous cell carcinoma of the mouth is a very, very common cancer. It, I think, ranks number 3 or number 4. એમાં બહુ કોમન કેન્સર છે શરીરનું, અને કેટલા પેશન્ટ્સને એફેક્ટ કરે છે. કેટલા પેશન્ટ્સ અમે જોયા છે જે એકદમ રૂટીન લાઈફ, સારા લાઈફ પાસ કરતા હોય, અને એ લોકોને ઇટ સ્ટાર્ટ્સ. ઇટ ઇઝ ટ્રીટેબલ, ઓફકોર્સ ટ્રીટેબલ છે ઓરલ કેન્સર, બટ ટાઈમલી ડિટેક્શન ઇઝ ધ કી. ટાઈમલી ડિટેક્શન, એ જલ્દી પકડવામાં આવી જાય, જલ્દી જોવામાં આવી જાય, જલ્દી ડાયગ્નોઝ થઈ જાય તો ટ્રીટેબલ છે. First and foremost, habits. Habits play a major role in oral cancer. Any form of nicotine, be it smoking, pan masala, gutka, even abuk loko ke na hu to khali sopari khau chu, but even sopari has a huge effect on cancer. એમાં જે એરિકલિન જે કમ્પાઉન્ડ હોય છે, એરિકા ઇઝ સુપારી, અને એરિકલિન જે રિલીઝ થાય છે, that causes changes in the at the cellular level. So સોપારી હોય કે જે હોય, any compound, that leads to changes in the cells, અને તમે વર્ષો ખાતા હો તો it causes changes, અને એના પછી કેન્સર થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. Another major cause is genetics. આપણી ફેમિલીમાં કોઈને થયું હોય તો આપણે ચાન્સીસ હોય છે કે આપણે પણ થઈ શકે, વધારે ચાન્સીસ હોય છે. એમાં પછી હેબિટ કપલ થઈ જાય તો વધારે ફેક્ટર વધી જતું હોય છે. થર્ડ ઇઝ લાઇફસ્ટાઇલ, આલ્કોહોલ કન્ઝમ્પશન, lack of exercise. આ બધી વસ્તુઓ પણ they lead to cancers, of course. That is a proven fact. Dietary pattern, habits, sleeping pattern, exercise નહીં કરવી, યોગા નહીં કરવું, આ બધી વસ્તુઓ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે, જેમાંથી આપણે આ બધી ઓરલ કેન્સર ને બધી વસ્તુને એવોઇડ કરી શકીએ છીએ. એઝ આઈ સેડ, ટાઈમલી ડિટેક્શન, નાનકડું પકડાઈ જાય તો ઓબ્વિયસલી એનું જે સર્જિકલ થોડુંક રિસેક્શન કરીને જે રીતે આપણે એવોઇડ એટલે ટ્રીટ કરી શકીએ છીએ. વધી જાય, સ્પ્રેડ થઈ જાય, લિમ્ફ નોડ્સના આવી જાય કે એક્ઝિલા લિમ્ફ નોડ્સમાં આવી જાય, then it becomes a little risky. કેન્સરનું મેઇન તો છે કે રિસેક્શન કર્યા પછી, સર્જિકલ કર્યા પછી, એના પછી ઇટ ઇઝ ટ્રીટેબલ. એટલે અમે લોકો દેટ ઇઝ માય સ્પેશિયાલિટી. હું રિહેબિલિટેશન કરું છું કેટલા બધા કેન્સર પેશન્ટ્સના, અને નવા દાંત મૂકવા બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે, ચેલેન્જિંગ હોય છે, પણ છતાં પણ અમુક સર્જિકલ કામ કરીને અને પ્રોસ્થેટિક કામ કરીને અમે એવા પેશન્ટ્સને રિહેબિલિટેટ પણ કર્યા છે સારી રીતે. So it works well that way. એવું પ્રોબ્લેમ નથી. So sir, as you are saying that your specialty is this prosthodontics. Yes. So it is new word for me because we know only dentist. So can you explain what is the difference between these two words? And so we are much careful when we are saying that Dr. Saumil Mathur is dentist, but prosthodontics. See, dentistry has 7 branches. અને એક તો ગ્રેજ્યુએશન હોય છે which is BDS, એના પછી you are a dentist, અને પછી you do masters, તો પછી એક પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટમાં તમને કરવું પડે. જેમ મારી સ્પેશિયાલિટી છે prosthodontics, that deals with replacement of missing structures. મિસિંગ સ્ટ્રક્ચર્સમાં દાંત આવે, જડબું આવે, પેડા આવે, જે પણ મિસિંગ છે એને નવું બનાવવું, રિહેબિલિટેટ કરવું, that is prosthodontics. એમાં બધું આવી જાય, ડેન્ચર્સ, ઇમ્પ્લાન્ટ્સ, ક્રાઉન એન્ડ બ્રિજ, બધું આવી જાય.
પછી બીજા સ્પેશિયાલિટી છે ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ છે, ધારો કે આપણે બધાએ સાંભળ્યું હશે ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ, એ તારનું કામ કરે, દાંત વાંકા ચૂકા હોય, તમે જે કરું ડેકોરેટ સ્માઇલ, સરસ સ્માઇલ કરી આપે, એ ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ થાય. પછી પીડિયાટ્રિક ડેન્ટિસ્ટ હોય, પીડિયાટ્રિક ડેન્ટિસ્ટ આ નાના શિશુઓના, એ બિલો ધી એજ ઓફ 14 જે પેશન્ટ્સની જરૂર, એના સ્પેશિયાલિસ્ટ પીડિયાટ્રિક ડેન્ટિસ્ટ હોય. એવી રીતના એન્ડોડોન્ટિસ્ટ છે, એ રૂટ કેનાલના નિષ્ણાંત, એટલે ખાલી રૂટ કેનાલ્સ કરે એ લોકો. એટલે ઓબ્વિયસલી ધ ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવ્સ, યુ ગેટ ઇટ ડન બાય અ જનરલ પર્સન એન્ડ યુ ગેટ ઇટ ડન બાય સ્પેશિયલિસ્ટ, ઘણું ફેર પડે. એવી રીતના જુદા જુદા સ્પેશિયાલિટીઝ છે. सर हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में भी એવું હોય કે કોઈ ઇન્કમ ટેક્સ કરતું હોય, કોઈ જીએસટી करता है, और the thing is that ki you know but if someone comes for to me for filing his income tax return, we do that. So like that, if I come to you for cleaning my teeth or for your advice, is 100%. it okay? 100%. We have doctors also, so અમે બધું કામ કરીએ છીએ અને કરાઈએ છીએ, પણ everything is done under one. Great, sir. Last question: what kind of diet should one follow for best oral hygiene and of course for good health? Of course diet is, હવે જે આ કોરોનાના ટાઈમ છે એમાં તો આપણે ઘણીવાર એ બધું કેટલા બધા WhatsAppના ફોરવર્ડ્સ આવતા હોય છે, સજેશન્સ આવતા હોય છે, ને બધું કરવા જઈએ તો આપણે પહોંચી પણ નહીં શકીએ, એટલું બધું છે. પણ of course as I said, fibrous foods, fruits, lot of fruits, apples, having an apple a day is very very important. And fibrous foods ખાવાના, salads ખાવાના, vegetables of course, rich source of vitamins, lemon, hardar, એ બધું, that is all very good as far as maintaining a good oral hygiene and good overall health of the body. Thank you very much, sir. I guess we are having Dr. Bharat Shah with us. Thank you. Thank you. So if you are going to stay, yeah, you are staying. Great. So I will give my vote of thanks at that time. So Dr. Bharat, let me introduce Dr. Bharat Shah. Dr. Bharat Shah has completed his postgraduate studies in pediatrics, and then he is basically from Baroda, and then he gradually moved to this alternative medicines, and that is what naturopathy. He is a director at Vinoba Ashram in Baroda Gotri, at Nisarg Upchar Kendra, and we heard a lot that to take if you want to go there, you need to take prior appointments, and आपको 2-3 महीने से पहले वहां पे जगह नहीं मिलती है. So Bharat bhai, it's great that you have given your valuable time to us, and we request you to deliberate and discuss on holistic approach for health. Dr. Bharat Shah, welcome, sir. ભરત ભાઈ તમે મ્યુટ છો, કાઇન્ડલી અનમ્યુટ. થેન્ક યુ બિશનભાઈ, મારો અવાજ બરાબર સંભળાય છે હવે? યસ સર, યસ. અને થેન્ક યુ ફેનિલભાઈ, માથુરભાઈએ, ડોક્ટર માથુરે સરસ વાત કરી, થેન્ક યુ માથુરભાઈ, નમસ્તે. અને ડોક્ટર માથુરે જે કંઈ વાત કરી એની સાથે પણ હું કેટલીક વાત જોડીશ. જે વાત દાંત માટે સારી છે એ આપણા શરીર માટે પણ સારી છે. કુદરતે દાંત અને શરીરને અલગ નથી પાડ્યા, એટલે આપણે થોડીક વાત એને પણ સાથે લઈશું. હું મારું સ્ક્રીન શેર કરી દઉં. મારો સ્ક્રીન દેખાય છે? બિશનભાઈ, આઈ હોપ મારું સ્ક્રીન દેખાય છે, રાઈટ? Sir, yes, sir. Okay. So, and sir, our team is preparing a summary of this question answer, which we will share to all CAs and to on that is on social media. So it will be helpful to all. Yes, Bharat bhai, now you can sir continue. Yeah. So જ્યારે આપણે વાત કરીએ કે હોલિસ્ટિક હેલ્થ એટલે શું, તો એના પહેલા હેલ્થ એટલે શું એની થોડીક વાત કરી લઈએ. So basically વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને હેલ્થને ડિફાઇન કરી છે
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease or infirmity. એટલે આપણું સંપૂર્ણ ફિઝિકલ, મેન્ટલ અને સોશિયલ વેલબિંગ સારા હોઈએ તેને આપણે હેલ્થ કહીએ છીએ. માત્ર કોઈ રોગ નથી અથવા કોઈ ખોડ ખાપણ નથી, કોઈ તકલીફ નથી, માત્ર એનાથી હેલ્થ આપણે હેલ્ધી છીએ એમ કહી શકતા નથી. બીજી એક ડેફિનેશન આયુર્વેદમાં સુશ્રુતે આપી, લગભગ 5,000 વર્ષ પહેલા કહી શકાય. અને એણે કહ્યું કે હેલ્થ એટલે શું, સ્વસ્થ આપણે કોને કહીશું? તો સમદોષ સમ અગ્નિ સમ ધાતુ મલક્રિય પ્રસન્ન આત્મ ઇન્દ્રિય મનઃ સ્વસ્થ ઇતિ અભિધીયતે. આયુર્વેદની ફિલોસોફીમાં શરીર કેવી રીતે કામ કરે છે એના બેઝિક પેરામીટર શું છે, તો એને કહ્યું કે દોષ, આપણે 3 દોષોનું શરીર બનેલું છે, વાત પિત્ત અને કફ. અગ્નિ જે એકમાંથી બીજી પ્રોસેસ ચલાવે છે, આપણો ખોરાક લઈએ છીએ તે યોગ્ય રીતે પચે છે. શરીરમાં 7 રસ છે, રસ રક્ત વગેરે 7 ધાતુઓ છે, તો એ ધાતુઓને એકમાંથી બીજી લઈ જવાનું કામ અગ્નિ કરે છે. અને શરીરની ફિઝિયોલોજી બરાબર ચાલે તેની સાથે કેટલાક મળ બને છે અને મળનું નિષ્કાશન પણ થાય છે. તો આ પ્રક્રિયા યોગ્ય રીતે ચાલતી હોય, સરસ રીતે ચાલતી હોય, તેના દોષ સમ હોય, અગ્નિ સમ હોય, ધાતુઓ બરાબર બનતી હોય અને મલ બરાબર નીકળતો હોય, તો એનું શરીર સ્વસ્થ રહે. પણ શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે સુશ્રુત એમ પણ કહે છે કે જેનું આત્મ ઇન્દ્રિયો અને મન સ્વસ્થ છે તે વ્યક્તિ સ્વસ્થ રહી શકે. શરીરને સ્વસ્થ રાખવું હોય તો આપણી ઇન્દ્રિયો અને આપણું મન, અને આયુર્વેદે આગળ ચાલીને મનને પણ 4 ભાગમાં વહેંચ્યું છે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, આનો સમૂહ એને અંતઃકરણ અથવા મન તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે. એટલે જેનું મન સ્વસ્થ છે, બુદ્ધિ સ્વસ્થ છે, ઇન્દ્રિય સ્વસ્થ છે, અહંકાર સ્વસ્થ છે અને આત્મા પ્રસન્ન છે, આ વ્યક્તિ સ્વસ્થ રહી શકે. હવે વાત, આ શ્લોક સાંભળીને આપણને લાગે કે આ બધું સ્વસ્થ હોય તો કેટલું સારું. વાત તો સાચી છે કે આ હોય તો બહુ સારું, પણ એ એચીવ કેવી રીતે કરવું? આપણે આજથી માંડીને કે કાલે આપણે રોજબરોજના જીવનમાં શું કરવું કે જેનાથી આપણે સ્વાસ્થ્ય તરફ જઈ શકીએ? તો મુખ્ય 5 ફેક્ટર્સ અથવા ડિટર્મિનન્ટ્સ આપણા સ્વાસ્થ્યના કહેવામાં આવ્યા છે. પહેલો છે આપણો આહાર. બીજું, જેને એક શબ્દમાં કહેવું હોય તો આપણો વિહાર, કસરત, આરામ, શ્રમ, દિનચર્યા, આપણે ક્યારે ઉઠીશું, ક્યારે ઊંઘીશું, ક્યારે ભોજન લઈશું, કયા સમયે ભોજન લઈશું, ભોજન અને કસરતની વચ્ચે કેટલો સમયગાળો હશે, ભોજન અને ઊંઘની વચ્ચે કેટલો સમયગાળો હશે, ઋતુઓમાં આપણો આહાર વિહાર કેવો હશે, આ બધું વિહારમાં આવી શકે. ત્રીજું છે માનસિક તણાવ, મન. ચોથું છે આપણી ઇમોશન્સ, આપણી હૃદયની ભાવનાઓ. અને પાંચમું છે પર્યાવરણ, જે પર્યાવરણમાં આપણે રહીએ છીએ, જે પર્યાવરણ આપણું પોષણ કરે છે. હવા વિના આપણે 2 મિનિટથી વધારે જીવી શકતા નથી, પાણી વિના આપણે 2 દિવસથી વધારે જીવી શકતા નથી, અને ભોજન વિના કદાચ 2 અઠવાડિયા કે 3 અઠવાડિયાથી વધારે આપણે જીવી નથી શકતા. તો જે પર્યાવરણ આપણું પોષણ કરે છે એ પર્યાવરણ જો આપણે સ્વસ્થ નહીં રાખી શકીએ તો આપણે સ્વસ્થ રહી શકવાના નથી. તો હેલ્ધી ફૂડ એટલે શું? આપણે કોને આરોગ્યપ્રદ આહાર કહીશું? એના માટેનું એક નાનું કોટ WHO 1997માં આપ્યું, એના વર્લ્ડ હેલ્થ રિપોર્ટમાંથી બહુ સરસ માર્મિક આ કોટ છે. Affluent populations today habitually consume a diet that was unknown to the human species a mere 10 generations ago. આજનો સમૃદ્ધ સમાજ જે પ્રકારનો આહાર આરોગ્ય છે તે પ્રકારનો આહાર માત્ર 10 પેઢી પહેલાની માનવજાત માટે અજાણ્યો હતો. Compared with the diet that fueled human evolution, the so-called affluent diet today has twice the amount of fat, a much higher ratio to saturated or unsaturated fatty acids, a third of former daily fiber intake, much more sugar and sodium, fewer complex carbohydrates, and reduced intake of micronutrients.
જે આહારે ઉત્ક્રાંતિનું પોષણ કર્યું છે એની સાથે સરખાવતા આજનો કહેવાતો સમૃદ્ધ આહાર એમાં ચરબીનું વધારે પડતું પ્રમાણ છે, લગભગ બમણું પ્રમાણ છે. સંતૃપ્ત ચરબીનું ઘણું વધારે પ્રમાણ છે. ફાઈબર ઘણું ઓછું છે. ડોક્ટર માથુરે આપણને કહ્યું કે ફાઈબર વધારે લઈશું તો આપણું દાંત સારા રહેશે. એકલું દાંત સારા નહીં, આપણું શરીર પણ સારું રહેશે. મચ મોર શુગર અને સોડિયમ, ખાંડ અને નમક વધારે આપણા આહારમાં આવતી જાય છે. કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ જે અનાજ, કઠોળ, શાકભાજીમાંથી આપણને મળે એનું પ્રમાણ ઓછું છે. અને માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ એટલે વિટામિન, મિનરલ, એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ આપણને જે ખોરાકમાંથી મળે એનું પ્રમાણ આપણું ઓછું છે. Worldwide, the adoption of this diet has been accompanied by a major increase in coronary heart disease, stroke, various cancers, diabetes, and other chronic disorders. દુનિયાભરમાં આવો ખોરાક અપનાવવાની સાથે આપણા સમાજમાં હૃદય રોગોનું પ્રમાણ, સ્ટ્રોક એટલે લકવાનું પ્રમાણ, અલગ અલગ પ્રકારના કેન્સર, ડાયાબિટીસ અને અન્ય લાંબા ગાળાના રોગોનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. આપણા ખોરાકમાં જો આપણે વધારે સમૃદ્ધ આહાર અથવા વેસ્ટર્ન ડાયટ જો આપણે લઈશું તો આ બધા જ રોગો આપણા શરીરમાં વધવાના છે. એ WHO વર્ષોથી 1997 એટલે આટલા વર્ષો પહેલા એણે આપણને કહ્યું, લગભગ 20 વર્ષ પહેલા, 23 વર્ષ પહેલા એણે આપણને કહેલું છે. અને ખોરાકમાં કયા મહત્વના ઘટકો છે કે જેના વિશે આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ? ખોરાકમાં ચરબીનું પ્રમાણ, કેટલા પ્રમાણમાં આપણે ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ્સ લઈએ છીએ, સલાડ્સ કેટલું લઈએ છીએ, ફાઈબરનું પ્રમાણ કેટલું છે, મીઠાનું પ્રમાણ કેટલું છે, આપણો ખોરાક વેજીટેરિયન છે કે નોન વેજીટેરિયન, આપણા ખોરાકમાં ચા, કોફી, આલ્કોહોલ, કેફીન વગેરે પ્રકારના સ્ટિમ્યુલન્ટ્સનું પ્રમાણ કેટલું છે, અને કેમિકલ્સનું પ્રમાણ કેટલું છે. આપણા ખોરાકમાં જે કેમિકલ્સ આવી ગયા છે અલગ અલગ રીતે, ચાહે વે પેસ્ટિસાઇડના સ્વરૂપમાં હોય અથવા અલગ અલગ કલર્સ, ફ્લેવર્સ, પ્રિઝર્વેટિવ્સના સ્વરૂપમાં હોય, અલગ અલગ રીતે કેમિકલ્સ આપણા શરીરમાં આવી ગયા, આપણા ખોરાકમાં આવ્યા છે. એનું પ્રમાણ કેટલું છે? તો આ બધા ઘટકો આપણા ખોરાક માટે મહત્વના છે. આજે આપણે આની વધારે વિગતમાં નહીં જઈએ, પણ એક ઓવરવ્યૂ, આપણે જો આપણું સ્વાસ્થ્યને સર્વાંગી રીતે સરસ રાખવું હોય તો કયા કયા ફેક્ટર્સ મહત્વના છે અને દરેક ફેક્ટર વિશે હું થોડીક વાત કરીશ. બીજું છે વિહારમાં મેં કહ્યું એક્સરસાઇઝ. આપણામાંથી મોટાભાગના વ્યક્તિઓનું જીવન લગભગ બેઠાડું થઈ ગયું છે આજે, અને વિહારમાં ઘણા બધા અલગ અલગ ઘટકો આવે છે, પણ મુખ્ય છે એક્સરસાઇઝ. જે અલગ અલગ અભ્યાસ થયા છે મેડિકલ સાયન્સમાં, એ કહે છે કે આપણા સમાજમાં જે મૃત્યુ થાય છે, રોગોને કારણે મૃત્યુ થાય છે, એમાંથી 4th લીડિંગ કોઝ ફોર ડેથ ઇઝ ઇનસફિશિયન્ટ એક્સરસાઇઝ. આપણા જીવનમાં પૂરતી એક્સરસાઇઝ નથી, એને કારણે મૃત્યુના પ્રમાણ વધતા જાય છે. અને જો કોઈ એક વ્યક્તિ માત્ર 30 મિનિટ રેગ્યુલર ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ કરે, મોડરેટ ઇન્ટેન્સિટી ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ, મોડરેટ સ્પીડથી રોજનું 30 મિનિટ ચાલવું અથવા સાયકલિંગ કરવું અથવા કોઈ પણ એરોબિક એક્ટિવિટી કરવી, માત્ર આટલું કરવાથી આપણા હૃદય રોગનું પ્રમાણ થવાની શક્યતા 35% ઘટી જાય છે. ડાયાબિટીસ થવાની શક્યતા 50% ઘટી જાય છે. અલગ અલગ પ્રકારના કેન્સર થવાની શક્યતા 20 થી 50% જેટલી ઘટી જાય છે. ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ એટલે જેને આપણે વા કહીએ, સંધિવા, એ થવાની શક્યતા 83% ઘટી જાય છે. ફ્રેક્ચર થવાની શક્યતા, હિપના ફ્રેક્ચર થવાની શક્યતા 70% ઘટી જાય છે. ડિપ્રેશન, ડિમેન્શિયા, અલ્ઝાઇમર્સ ડિસીઝ થવાની શક્યતા 30% ઘટી જાય છે. અને અર્લી ડેથ આવવાની શક્યતા 30% ઘટી જાય છે. માત્ર કોઈ એક વ્યક્તિ 30 મિનિટ નિયમિત એક્સરસાઇઝ કરે છે તો આ બધા રોગોનું પ્રમાણ આટલું ઘટી શકે છે. તો જો આપણે નિયમિત એક્સરસાઇઝ કરીએ અને ખોરાકમાં પહેલા કયો એ પ્રકારનો થોડો ઘણો બદલાવ લાવીએ તો આ રોગો થવાની શક્યતા હજુ વધારે અને ઘણી ઘટી શકે. ઊંઘ, આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો આજે વર્કોહોલિક થવા માંડ્યા છે, અને કેટલાક લોકો એમ પણ માને છે કે ઊંઘ એટલો વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. જેટલું વધારે કામ કરીએ એટલું વધારે સારું, પૈસા તો વધારે મળે
પણ આપણું નામ પણ વધારે થાય અને ઘણું બધું આપણે આઉટપુટ આપી શકીએ. પણ મેડિકલ સાયન્સ કહે છે કે કામ કરવું બિલકુલ જરૂરી છે, એફિશિયન્સીથી કામ કરવું જરૂરી છે, પણ સાથે સાથે શરીરને પૂરતા પ્રમાણમાં આરામ આપવો, ઊંઘ પૂરતી લેવી એ પણ એટલું જ જરૂરી છે. અને જો આપણે ઊંઘ પૂરતી નથી લેતા તો ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકારના રોગો થઈ શકે છે. આપણું કોન્સન્ટ્રેશન થવાની પાવર, મેમરી, યાદદાસ્ત અને માનસિક ક્ષમતાઓ પણ ઘટી જાય છે, શારીરિક ક્ષમતાઓ પણ ઘણી બધી ઘટવા માંડે છે. ત્રીજું અને ચોથું મહત્વનું ફેક્ટર એ રોગ થવા માટે જવાબદાર છે એ સાયકો ઇમોશનલ એન્ડ સોશિયલ ફેક્ટર્સ. એને 3 ભાગમાં આપણે વહેંચીએ: સાયકોલોજીકલ સ્ટ્રેસ, માનસિક તણાવ, તણાવ એક્યુટ તણાવ હોય અને ક્રોનિક તણાવ હોય, લાંબા ગાળાનો તણાવ હોય. ઇમોશનલ ફેક્ટર્સ, આપણે કેવા પ્રકારની ઇમોશન્સ આપણા હૃદયમાં રાખીએ છીએ, આપણા પોતાના માટે અને બીજા લોકો માટે. એ ઇમોશન્સ પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ, હેલ્ધી છે કે અનહેલ્ધી, એ આપણું સ્વાસ્થ્ય નક્કી કરે છે. અને ત્રીજું મહત્વનું ફેક્ટર છે સોશિયલી આપણે કેટલા કનેક્ટેડ ફીલ કરીએ છીએ, આપણે એકબીજા સાથે કેટલું કનેક્ટેડનેસ ફીલ કરીએ છીએ કે આઇસોલેશન ફીલ કરીએ છીએ, એ પણ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે બહુ જ મહત્વનું ફેક્ટર છે. માનસિક તણાવ, શરીરના કોઈ પણ અંગ એવું બાકી નથી કે જેની આપણા મનના વિચારો અને મનના તણાવની શરીરના અંગ ઉપર અસર ન થતી હોય. એનાથી આપણા હૃદયની ગતિ બદલાય છે, બ્લડનું શુગર બદલાય છે, બ્લડ પ્રેશર બદલાય છે, આંખો ઉપર અસર થાય છે, પાચન તંત્ર ઉપર અસર થાય છે, આપણી બ્રીધિંગ ઉપર અસર થાય છે, શ્વાસ ઉપર અસર થાય છે, અને આપણા સ્નાયુઓના બ્લડ ફ્લો અને એના મસલ્સના તણાવ ઉપર પણ એની અસર થાય છે. શરીરનું એક કોષ, એક અંગ એવું નથી કે જેની આપણા મનના વિચારોની એના ઉપર અસર ન થતી હોય. બહુ સાદું હું ઉદાહરણ આપું. આપણે સાંજનો સમય છે, ચાલવા નીકળ્યા છીએ, સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ ચાલુ છે, આપણને બધું દેખાઈ રહ્યું છે, અજવાળું પૂરતું છે, અચાનક પાવર જતો રહે છે. આપણને શરૂઆતમાં તો દેખાતું નથી, થોડી સેકન્ડ પછી ધૂંધળું ધૂંધળું દેખાવાનું શરૂઆત થાય છે. અને ધૂંધળું દેખાય છે અને આપણને લાગે છે કે 4 ફૂટ દૂર કોઈક વસ્તુ એવી પડી છે કે જે લાંબી લાંબી છે, આગળથી જરાક ઊંચી પણ છે. સૌથી પહેલો વિચાર આવશે કે કદાચ સાપ તો નથી ને. અને જો એ ભાગ, જે ઓબ્જેક્ટ પડેલો છે, થોડોક હલતો હશે તો આપણને ડર લાગવાની શરૂઆત થઈ જશે. ડર લાગવાની સાથે આપણા હૃદયના ધબકારા વધવા માંડશે, શ્વાસની ગતિ વધવા માંડશે, અને એનાથી વધારે ડર લાગે તો હાથ પગમાં પસીનો આવવાનું શરૂઆત થશે. હાથ પગનું મસલનો પાવર ઓછો થવા માંડશે, શરીર ધ્રુજવા માંડશે. એટલામાં ફરી પાછું પાવર આવી જાય, લાઇટ્સ ઓન થઈ જાય અને આપણને લાગે કે ના ના, આ તો લાકડું જ પડેલું છે. ખાતરી થઈ જાય કે આ લાકડું છે, આ સાપ નથી. અને થોડા સમયમાં તરત જ આપણા હૃદયના ધબકારા નોર્મલ થવા માંડશે, શ્વાસની ગતિ નોર્મલ થવા માંડશે, હાથ પગના પસીના જે થવા માંડ્યા હતા તે નોર્મલ થઈ જશે. માત્ર એક વિચાર આવ્યો કે સામે સાપ પડ્યો છે, ડરનો વિચાર આવ્યો, અને એની સાથે હૃદયના ધબકારા, શ્વાસ, મસલ્સ, પસીનાની પ્રસ્વેદ ગ્રંથિઓ, આ બધા ઉપર એની અસર થવા માંડી. અને જેવું એ વિચાર જતો રહ્યો, ડરનો વિચાર, એની સાથે બધું નોર્મલ થવા માંડ્યું. તો જે વિચાર લાંબા સમય સુધી આપણા મનમાં રહે છે, એ વિચાર આપણા શરીર ઉપર પોઝિટિવ કે નેગેટિવ સતત કામ કરતો જાય છે, અસર કરતું જાય છે. અને જ્યારે તણાવ, માનસિક તણાવ લાંબા ગાળા સુધી રહે છે, ત્યારે હૃદય રોગ, ડાયજેસ્ટિવ ડિસઓર્ડર્સ, ઇન્સોમનિયા, ઊંઘ ન આવી, ડિપ્રેશન, ઓબેસિટી, અલગ અલગ પ્રકારની ચામડીની તકલીફ જેમ કે સોરાયાસિસ, એક્ઝિમા, અને ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર્સ, રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ વગેરે પ્રકારના અલગ અલગ રોગો પણ આને પરિણામે ઊભા થતા હોય છે. અને આવા પ્રકારના તણાવને આપણે નિયમનમાં ચોક્કસ રાખી શકીએ છીએ. ઘણી બધી વખત આપણે એમ વિચારીએ કે મારે ડર રાખવો નથી, તણાવ રાખવો નથી, પણ એ આવી જાય છે, હું શું કરું? તો કેટલીક ચોક્કસ પ્રકારની એક્સરસાઇઝ છે
કે જે એક્સરસાઇઝ દ્વારા આપણે આપણા તણાવનું નિયંત્રણ કરી શકીએ છીએ. નિયમિત યોગ કરવાથી તણાવ નિયંત્રણમાં આવી શકે. પ્રાણાયામ કરીએ, ઓમકાર કરીએ, યોગ નિદ્રા કરવામાં આવે, પ્રોગ્રેસિવ મસ્ક્યુલર રિલેક્સેશન નામની કેટલીક ટેકનિક છે, એના દ્વારા તણાવને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય. નિયમિત ધ્યાન થાય, પ્રેયર પ્રાર્થના કરીએ, સેલ્ફ હિપ્નોસિસ કાઉન્સેલિંગની મદદ લઈએ. તો આવા અલગ અલગ ઉપાયો છે. આવા 1 કે 2 ઉપાયો દ્વારા આપણે માનસિક તણાવને ચોક્કસપણે નિયંત્રણમાં રાખી શકીએ છીએ. ચોથું મહત્વનું ફેક્ટર છે ઇમોશન. આમ તો માનસિક તણાવ અને ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ, ભાવનાત્મક તણાવ બંને સાથે સાથે ચાલતી બાબતો છે. પણ આ બંને ઉપર અલગથી કામ થઈ શકે છે, બંને ઉપર અલગથી ભાર આપવાની જરૂર છે. એટલા માટે મેં અહીંયા બંને ચીજોને અલગ રીતે દર્શાવી છે. ડોક્ટર ડીન ઓર્નિશ કેલિફોર્નિયામાં મેડિકલ કોલેજમાં પ્રોફેસર છે અને એમણે જીવનશૈલી ઉપર, લાઈફસ્ટાઈલ ઉપર બહુ મોટું કામ કર્યું. એમનું બહુ સરસ કોટ છે, લવ એન્ડ ઇન્ટિમસી, અવર એબિલિટી ટુ કનેક્ટ વિથ અવરસેલ્વ્સ એન્ડ અધર્સ ઇઝ એટ ધ રૂટ વોટ મેક્સ અસ સિક એન્ડ વોટ મેક્સ અસ વેલ. આપણે આપણી પોતાની જાત સાથે કેવી રીતે કનેક્ટ થઈએ છીએ અને બીજાઓની સાથે કેવી રીતે પેશ આવીએ છીએ, બીજાઓ માટેની ભાવના કેવી છે, આપણા પોતાના માટેની ભાવના આપણા પોતાનામાં કેવી છે, અને આ ભાવનાઓ એ આપણા રોગના મૂળ કારણમાં છે. આપણા શરીરનો આહાર આપણા શરીર ઉપર ચોક્કસ અસર કરે છે, પણ એના કરતાં વધારે આપણા વિચારોનો આહાર કામ કરે છે, અસર કરે છે. અને બંને કરતાં વધારે આપણા હૃદયનો આહાર એટલે ભાવનાત્મક આહાર એ આપણા સ્વાસ્થ્ય ઉપર બહુ મોટું કામ કરે છે. નેગેટિવ ઇમોશન્સ જેવી કે ફિલિંગ ઓફ આઇસોલેશન, અકેલાપન મહેસૂસ કરતે હે હમ, એકલવાયુપણું આપણે મહેસૂસ થાય છે, ડર લાગે છે, દુઃખ લાગે છે, બીજા માટે ગુસ્સો છે, બીજા માટે તિરસ્કાર છે, બીજા માટે ઈર્ષ્યા છે, અને આપણો પોતાનો અહંકાર અને લોભ, આ બધી જ નેગેટિવ ઇમોશન આપણા પોતાના સ્વાસ્થ્ય ઉપર નેગેટિવ અસર કરે છે. એ આજનું મેડિકલ સાયન્સ કહે છે. આના માટે કોઈ અધ્યાત્મના ગુરુની જરૂર નથી. આજનું મેડિકલ સાયન્સ આપણને એમ કહે છે કે આવી નેગેટિવ ઇમોશન્સ આપણા પોતાના ઉપર નકારાત્મક અસર કરે છે. અને પોઝિટિવ ઇમોશન્સ જેમ કે ફોરગિવનેસ, ક્ષમા આપવી, બીજા માટે નિસ્વાર્થ પ્રેમ હોવો, પોતાની જાત માટે પ્રેમ હોવો, વિશ્વાસ, આશા, ટ્રસ્ટ, ઉત્સાહ અને કરુણા, આ તમામ પોઝિટિવ ઇમોશન્સ આપણા પોતાના સ્વાસ્થ્ય ઉપર પોઝિટિવ અસર અને ઘણી મોટી પોઝિટિવ અસર નાખે છે. આ કેવી રીતે મનના વિચારો અને હૃદયની ભાવનાઓ કેવી રીતે કામ કરે છે એનું બહુ મોટું સાયન્સ વિકસતું રહ્યું છે છેલ્લા લગભગ 2 દશકામાં, અને જેને સાયકો ન્યુરો ઇમ્યુનોલોજી અથવા સાયકો ન્યુરો એન્ડોક્રોનોલોજી નામથી ઓળખવામાં આવ્યું છે. એક વિચાર આવે છે, એક ભાવના ઊભી થાય છે, એની અસર આપણા મગજમાં હાઇપોથેલેમસ નામનું ઓર્ગન છે એના ઉપર થાય છે, અને એ જે માસ્ટર ગ્લેન્ડ છે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ એના ઉપર અસર કરે છે, અને એની અસર એના દ્વારા તમામ અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિઓ પર થાય છે. બીજું અસર કરે છે ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ, શરીરની પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ અને એડ્રીનર્જિક નર્વસ સિસ્ટમ, સિમ્પેથેટિક અને પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ, આ બંને સિસ્ટમ પર અસર કરે છે. અને ત્રીજું આપણા ઇમ્યુનિટી પર અસર કરે છે, અને આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિ, ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ અને અલગ અલગ પ્રકારની એન્ડોક્રાઇનલ ગ્લેન્ડ્સ, આ ત્રણ શરીરના તમામ અવયવો ઉપર આનો કંટ્રોલ હોય છે. એટલે શરીરનું એક કોષ અથવા એક તંત્ર એવું નથી કે જેની આપણા વિચારો અને ભાવનાઓની એના પર અસર ન થતી હોય. એટલા માટે કહેવાયું છે કે આપણા શરીરની અંદર જ 24 કલાક ખુલ્લી સૌથી મોટી ફાર્મસી છે. એક વિચાર અને એક ભાવનાની સાથે આપણા બ્રેનની અંદર લગભગ 1000થી વધારે અલગ અલગ પ્રકારના ન્યુરોટ્રાન્સમીટર્સ, અલગ અલગ પ્રકારના ઇન્ફોર્મેશન સબસ્ટન્સ, એનો સ્ત્રાવ બદલાતો હોય છે, અને એ શરીર ઉપર 24 કલાક કામ કરે છે. એટલે આ 24 કલાક 1000 દવાઓની ફાર્મસી સતત કાર્યરત છે. આપણે ઈચ્છીએ તો એને પોઝિટિવ સાઈડમાં બદલી શકીએ, અને એના ઉપર ધ્યાન ન આપીએ તો એ નેગેટિવ સાઈડ ઉપર કામ કરતું હોય છે. આપણી ઇમોશન્સને પણ આપણે બદલી શકીએ છીએ માઇન્ડફુલનેસ મેડિટેશન દ્વારા,
બધા માટે અને પોતાના માટે અનકન્ડિશનલ લવ ને પ્રેક્ટિસ કરવાથી, ક્ષમા અથવા ફોરગિવનેસ પ્રેક્ટિસ કરવાથી, ગ્રેટિટ્યુડ જર્નલિંગ કરવાથી, બીજા માટે કોઈ પ્રકારના ઉપયોગી અથવા જેને રેન્ડમ એક્ટ્સ ઓફ કાઇન્ડનેસ કહે છે, નાના નાના કે મોટા બીજાને ઉપયોગી થવાનું પરોપકારના કામો દ્વારા આપણે આપણી ઇમોશન્સને પ્યોરિફાય કરી શકીએ છીએ. શારીરિક શ્રમ દ્વારા, કસરત દ્વારા, અને બીજી એક ટેકનિક છે પર્જ્ડ ઇમોશનલ રાઇટિંગ. આની વિગતમાં જવાનો અત્યારે આપણી પાસે સમય નથી, પણ આપણી ઇમોશન્સ ભાવનાઓને આપણે ચોક્કસપણે બદલી શકીએ છીએ જો એના પર આપણે નિયમિત રીતે કામ કરીએ તો. હું તમને બધાને ભલામણ કરીશ, અનિતા મુરઝાણી નામના એક બહેન છે, એની યુટ્યુબ પર વિડીયો છે ડાઇંગ ટુ બી મી નામથી. અનિતા મુરઝાણી ડાઇંગ ટુ બી મી ટેડેક્સ લેક્ચર, આવું જો સર્ચ આપણે આપશું તો આપણને 18 મિનિટની વિડીયો મળશે. આ બેનને પોતાને એન્ડ સ્ટેજ લિમ્ફોમા એટલે લિમ્ફ નોડનું કેન્સર થયેલું, એન્ડ શી રિયલાઇઝ કે મને કેન્સર થયું છે, એની પાછળ હું પોતાની જાતને પ્રેમ નથી કરતી અને હું ડરના મારે જીવી રહી છું એ કારણ છે. She was almost on the deathbed in ICU in Hong Kong. She almost died. પછી એક પોતે એક વિશેષ પ્રકારના અનુભવમાંથી પસાર થાય છે અને એ અનુભવને પરિણામે પોતે પોતાની ઇમોશન્સને બદલવા સક્ષમ બને છે અને પોતે પોતાની ઇમોશન્સ બદલે છે અને માત્ર 5 અઠવાડિયામાં 4 વર્ષ જૂના કેન્સરને સંપૂર્ણ તિલાંજલિ આપે છે, કેન્સરથી મુક્ત થાય છે. આપણી ઇમોશન્સ આટલી પાવરફુલ છે. અનુકૂળતાએ આ એક વિડીયો જોશો તો તમને પણ એમાંથી ઘણા ઉપયોગી મેસેજ મળશે. પાંચમું મહત્વનું ફેક્ટર એન્વાયરમેન્ટલ પોલ્યુશન. આપણું પર્યાવરણમાં રહેલું પ્રદૂષણ એ આપણા સ્વાસ્થ્ય પર કેટલી હદે અસર કરે છે એ જાણવું પણ જરૂરી છે. આપણો આહાર, આપણું પાણી, આપણી હવા, પ્લાસ્ટિક્સ અને રસોઈના સાધનો, પર્સનલ કેર પ્રોડક્ટ્સ અને આપણા ઘરમાં વાપરતા અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલ્સ, આ તમામ ચીજવસ્તુઓમાં રહેલા કેમિકલ્સ આપણા શરીરને ઉપર ઘણી ગહેરાઈથી અસર કરે છે. આ એક અભ્યાસ 2008 થી 2009ની વચ્ચે 10 વર્ષ પહેલા કરવામાં આવ્યો અને અલગ અલગ ખોરાકના દ્રવ્યોમાં કેટલા પ્રમાણમાં પેસ્ટિસાઇડ્સ છે એનો અભ્યાસ થયો. હું તમને 2-3 ઉદાહરણ આપીશ. અમૂલનું દૂધ, એમાં ક્લોરપાયરીફોસ નામનું કેમિકલ છે, એ આપણી નર્વસ સિસ્ટમને અસર કરે છે. એનું મેક્સિમમ રેસિડ્યુઅલ લિમિટ એટલે આ લિમિટ કરતાં વધારે ન હોવું જોઈએ એ છે 0.01 ppm. અમદાવાદમાંથી સેમ્પલ લેવામાં આવ્યો, એનું લેવલ જોવા મળ્યું 2.36 ppm, એટલે મેક્સિમમ allowable લિમિટ કરતાં 230 times more pesticide in Amul milk. It was found in 2008 and 9. આપણે ઘઉં ખાઈએ છીએ, એમાં આલ્ડ્રીન નામનું પેસ્ટિસાઇડ જોવા મળ્યું. ઇટ ઇઝ બેન્ડ કેમિકલ. એનાથી કેન્સર થાય છે અને આપણી રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ ઉપર અસર કરે છે. મેક્સિમમ રેસિડ્યુઅલ લિમિટ વોઝ 0.01 ppm. ગોરખપુરમાંથી સેમ્પલ લેવામાં આવ્યો. ઇટ વોઝ ફાઉન્ડ 2.20 ppm. So 220 times more aldrin in our wheat, which is already banned, and it causes cancer. રોજબરોજના ખોરાકના દ્રવ્યોમાં પેસ્ટિસાઇડ્સ છે અને એ આપણા સ્વાસ્થ્ય ઉપર ઘણા મોટા પાયા ઉપર અસર કરે છે. આપણે જે કંઈ તૈયાર બજારમાંથી ખોરાક લાવીએ છીએ એમાં અલગ અલગ પ્રકારના ફૂડ એડિટિવ્સ છે. એ કલર માટે, એ ફ્લેવર માટે, ખોરાકને અલગ અલગ પ્રકારની ઇફેક્ટ આપવા માટે અને ખોરાકને પ્રિઝર્વ કરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલ્સ નાખવામાં આવે છે અને એનાથી કેન્સરથી માંડીને એલર્જી કે શરદીથી માંડીને કેન્સર સુધીના અલગ અલગ રોગો એનાથી થઈ શકે છે. ઇટ ઇઝ સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવડ, બટ વી ડુ નોટ નો. સિન્થેટિક મિલ્ક, આપણે બધાને ખબર છે કે આપણા બજારમાં સિન્થેટિક મિલ્ક મળી રહ્યું છે અને યુરિયા, ફોર્મેલિન, ડિટર્જન્ટ વગેરે જેવા દ્રવ્યોમાંથી દૂધ બનાવવામાં આવે છે અને આપણા ખોરાકમાં એના કેટલાક અંશો આવતા જાય છે. આપણા પીવાના પાણીમાં પ્લાસ્ટિકના ફાઈબર છે. દુનિયાના અલગ અલગ કન્ટ્રીઝમાંથી પાણીના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા અને 1 લીટરમાંથી લગભગ 5 to 9 જેટલા માત્રામાં પ્લાસ્ટિકના ફાઈબર જોવા મળ્યા અને અમેરિકાથી માંડીને ભારતના, આફ્રિકાના અલગ અલગ દેશોમાંથી આ સેમ્પલ્સ લેવામાં આવ્યા અને તમામ સેમ્પલ્સમાં પ્લાસ્ટિકના ફાઈબર જોવા મળ્યા.
આપણે જે પાણી પી રહ્યા છે એમાં પ્લાસ્ટિકના ફાઈબર છે. પાણીનું પોલ્યુશન એને કારણે થતું કેન્સર અને અલગ અલગ પ્રકારના રોગો, that also it is now proven અને it's a major problem. Air pollution, દુનિયામાં થતા 29% of the lung cancers are because of air pollution. 24% of death because of stroke are because of air pollution. 25% of death because of heart disease are due to air pollution, and 43% of deaths due to lung disease are because of air pollution. અને એના ઉપરાંત એલર્જીક રિએક્શન્સ થી માંડીને હેર ફોલ થી માંડીને ઇરિટેશન ઇન આઈઝ, ઇમ્પેક્ટ ઓવર સ્કિન, એકની વગેરે અલગ અલગ પ્રકારના રોગો એર પોલ્યુશનને કારણે થાય છે. and we need to do something about it. We need to work on this. એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ આપણે બધાને ખબર છે કે જો 0 થી 50 સુધીની એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ હોય તો ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ ગુડ. શિયાળામાં કેટલીક વખત આપણું એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ લગભગ 150-200 સુધી પહોંચે છે અને દિલ્હીમાં લાસ્ટ યર હેઝાર્ડસ જે લેવલ છે 300-500 એના કરતાં પણ આગળ વધીને 750 સુધી એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ પહોંચી ગયું હતું. અને એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું કે નાઉ ઇટ ઇઝ એન હેલ્થ ઇમરજન્સી. હેલ્થ pollution is causing health emergency in our country. આપણે જે કંઈ પ્લાસ્ટિક અલગ અલગ પ્રકારના વાપરીએ છીએ, જેમાં ખોરાકની અને પીવાની વસ્તુઓ વાપરીએ છીએ, પીવાના પાણી માટે, ગરમ સૂપ માટે કે ચાય માટે, ખોરાકને કવર કરવા માટે, એમાંથી અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલ્સ લીચ આઉટ થાય છે અને એને પરિણામે હૃદય રોગ, કેન્સર, મિસકેરેજીસ, રિપ્રોડક્ટિવ ડિસ્ફંક્શન, ઇમ્યુન સિસ્ટમ ઉપર નુકસાન, ડાયાબિટીસ જેવા અલગ અલગ પ્રકારના રોગો થઈ રહ્યા છે. નોનસ્ટિક કુકવેર દ્વારા પણ ઘણા બધા રોગો થાય છે. સમય ઓછો છે એટલે હું થોડું ફાસ્ટ ફોરવર્ડ કરી રહ્યો છું, પણ એમાં પણ ઘણા બધા નુકસાનકારક દ્રવ્યો છે. ડોક્ટર માથુરે ટૂથપેસ્ટની વાત કરી. વી નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ટૂથપેસ્ટ વિચ ઇઝ હેલ્ધી. અલગ અલગ પ્રકારની ટૂથપેસ્ટમાં મોડરેટલી ટોક્સિક અથવા હાઈલી ટોક્સિક કેમિકલ્સ છે અને એ કેમિકલ્સ આપણા શરીરની અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિઓને નુકસાન પહોંચાડે છે, થાઇરોઇડને નુકસાન પહોંચાડે છે. સમ ઓફ ધ ingredients are even carcinogen. Some of the ingredients cause cancer or damage to lungs, liver and kidney. Of course, they are in small quantity, but small quantity we are putting every day in the morning in our mouth, and which are dangerous chemicals that we should not forget. આપણી પર્સનલ કેર પ્રોડક્ટ્સ જે છે અલગ અલગ પ્રકારની, ટેલ્કમ પાવડરથી માંડીને પરફ્યુમથી માંડીને અલગ અલગ પ્રકારના મોઇશ્ચરાઇઝર્સ, એમાં પણ અલગ અલગ પ્રકારના ટોક્સિન્સ છે. અને ઓન એન એવરેજ અમેરિકામાં એક વ્યક્તિ, one lady is getting exposed to 168 chemicals every day. One person is getting exposed to 168 different types of chemicals every day. An average US man is getting exposed to 85 different types of chemicals every day. And many of these chemicals are endocrine disruptors. આપણી અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિઓને નુકસાન પહોંચાડે છે, કેન્સર કરે છે, મ્યુટાજેન્સ એટલે જીનેટિક સ્ટ્રક્ચરને ચેન્જ લાવે, બદલાવ લાવે છે, ઇમ્યુન સિસ્ટમને નુકસાન પહોંચાડે છે, રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમને નુકસાન પહોંચાડે છે, લંગ્સ, લીવર, કિડની જેવા વાઇટલ ઓર્ગન્સને નુકસાન પહોંચાડે છે. And many of us do not know that even before a birth of a baby, the baby is getting exposed to more than 200 toxic chemicals in his body or her body. બાળક જન્મ લે છે એના પહેલા લગભગ 200 જેટલા અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલ્સથી એક્સપોઝ થયેલું હોય છે ને એના શરીરમાં જોવા મળ્યું છે. ઓફકોર્સ આ આંકડા અમેરિકાના છે, વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝના છે, પણ આપણા દેશમાં એના કરતાં બહુ વધારે ફેરફાર હશે એવું માનવાને કોઈ કારણ નથી. At last, બે કોટ, ઇમ્પોર્ટન્ટ કોટ, ડોક્ટર ડીન ઓર્નિશ, જેનું મેં આગળ જિક્ર કર્યું, એનું બહુ સરસ કોટ છે. People often think that the advances in medicine have to be a new drug, a new laser, or a surgical intervention to be powerful, something really high-tech and expensive. They often have a hard time believing that the simple choices that we make in our lives each day, what we eat, how we respond to stress, whether or not we smoke, how much we exercise, and the quality of our relationships can make such a powerful difference in our health, our well-being, and our survival, but they often do. આપણી રોજબરોજની પ્રક્રિયાઓ, ક્રિયાઓ, શું ખાઈએ છે, ક્યારે ખાઈએ છે, કેવી રીતે ખાઈએ છે, આપણે આદતો કેવી છે,
આપણે આપણા તણાવનું નિયંત્રણ કેવી રીતે કરીએ છીએ, આપણે કસરત કરીએ છીએ કે બેઠાડું જીવન જીવીએ છીએ, અને આપણા હૃદયની ભાવનાઓ કેવી છે, આપણી બીજાની સાથે ને પોતાની સાથે રિલેશનશિપ કેવી છે, આવી સામાન્ય બાબતો આપણા આરોગ્ય ઉપર ઘણી મોટી અસર કરે છે. અને મેડિકલ સાયન્સમાં જેમ માનવામાં આવે છે કે કોઈ નવી ટેકનિક આવી, નવી દવા આવી જે એક્સપેન્સિવ હોય, ઇમ્પોર્ટેડ હોય, તો જ મેડિકલ સાયન્સમાં વિકાસ એ માનવું એ ભૂલ ભરેલું છે. गांधी एक कोट, आहार विहार की गलतियों को दूर किए बिना केवल हवा पानी सुधारने से रोग मुक्त होने की इच्छा करना वैसा ही है जैसा किसी चीज को साफ पानी से धोकर फिर गंदे कपड़े से पोंछना. और इन दोनों को, आहार विहार की गलतियों और हवा पानी को सुधारे बिना दवाइयों से स्वस्थ होने की इच्छा रखना ऐसा मानने के समान है कि गंदे कपड़े को काला रंग देने से वह साफ हो जाता है. जब तक हम अपने आहार विहार की गलतियों को सुधारते नहीं है, अपनी जीवन पद्धति की गलतियों को सुधारते नहीं है, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते. और अगर हम ऐसा मान लें कि दवाइयों से हम स्वस्थ रह पाएंगे, तो ऐसा होना संभव नहीं है. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. It's a really enlightening session. There is a short of time, but Bharat bhai, it is very much important to know from you some of the things. So if we can have a quick, rapid round question answer. Sir, as you have said about food, और अभी पिज्जा, पास्ता, मैगी तो खाना ही पड़ेगा. तो how I can balance my food habits? हफ्ते में एक दिन खा लूं और ज्यादा पानी पी लूं तो चलेगा, कि महीने में एक दिन खा लूं या साल में एक दिन खा सकता हूं? ये સૌથી પહેલા તો મહત્વનું છે કે આપણે બને એટલું ઓછું ખાઈએ, પણ ખાવાનું તો છે અને એને કંઈ આપણે રોકી શકવાના નથી, આપણી ઈચ્છાઓને રોકી શકવાના નથી. તો there are certain healthier options. આપણે ભાખરી ઉપર ઘરમાં પીઝા બનાવી શકીએ. મારા વાઈફ બનાવે છે અને ગઈકાલે જ અમે પીઝા ખાધા ભાખરી ઉપરના, એટલે એવા બનાવી શકાય. બહારના પીઝાને બદલે જો એવા હેલ્ધીયર પીઝા લઈ શકીએ. ક્યારેક બહારના પીઝા ખાવાનું મન થાય તો બીજા દિવસે વચ્ચે વચ્ચે ફ્રૂટ ફાસ્ટિંગ કરી લઈએ, ફ્રૂટ ઉપર રહી જઈએ, એક દિવસનો ઉપવાસ કરી લઈએ, એક દિવસ ફળો પર રહી જઈએ કે રસાહાર પર રહી જઈએ, તો એવી રીતે પણ એને થોડું બેલેન્સ કરી શકાય. Okay. Second question, sir, what you have said about exercise, vihar. So 30 minutes walk or cycling, and if I am doing yoga and pranayam, so अगर मैं योगा प्राणायाम कर रहा हूँ 30 minutes 40 minutes, so is it necessary to go for a walk or a run or a cycling? What do you say? આપણે કેવા યોગ કરીએ છીએ એના ઉપર આધાર છે. સામાન્ય રીતે જે પ્રકારના યોગ અને પ્રાણાયામ હોય છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જરૂરી છે, પણ સાથે સાથે કમસે કમ 30 મિનિટની એક્સરસાઇઝ હોવી જરૂરી છે. જો આપણે સૂર્ય નમસ્કાર કરતા હોઈએ તો વિકૃત સૂર્ય નમસ્કાર એ પણ એક્સરસાઇઝ જેવું જ આપણને કામ આપી શકે છે, પણ અધરવાઇઝ ક્યાં તો વોકિંગ અથવા સાયકલિંગ જેવા પ્રકારની જેને એરોબિક એક્સરસાઇઝ કહીએ એવું અડધો કલાકની દરેક વ્યક્તિ માટે જરૂરી છે. Sir, like we chartered accountants, so we always take stress of others. We are taking stress of our clients. उसको प्रॉफिट कम हो गया, लॉस हो गया, उसको फाइनेंस चाहिए, टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, कम भरना पड़ेगा. So this is what our business or a profession is. So definitely what you said is correct and we need to get it balanced. मैंने वो भी देखा है, लास्ट टाइम जब डॉक्टर पार्थिव मेहता थे तो उन्होंने बताया था कि भाई कोरोना से डरने की बात नहीं है. एंड व्हाट वी फील ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स, माथुर सर और भवदीप सर, सिंस यू ऑल आर हियर, हम लोग अगर डर जाते हैं ना तो मैंने वो देखा है कि उसके ऊपर कोविड हावी हो जाता है. सो व्हाट यू हैव सेड कि मन अपना एकदम स्ट्रांग रखे तो we can definitely come out of difficult situation and our body can fight with those viruses. Forgiveness, as you have said, sir, and what I can say, we cannot change our past. So far as the forgiveness is concerned, we cannot change if something has happened between you and me and I am forgiving it or you are forgiving it here today, then yes, definitely whatever happened, we cannot change the past, but yes, I'm sure we can change the future. So our relations will be much cordial in future with the forgiveness. And what you said is correct. Gratitude
again, I heard that adrenal gland get activated when you give gratitude or when you have something gratefulness for others, and that is if you are thanking others, so vote of thanks मुझे ही देना है, so I am going to increase my effect immune system through adrenal gland. एंड केमिकल सर, केमिकल में और रेडिएशन में जो आपने बात बताई, तो अभी कोई भी किसी को भी कोविड हो जाता है, वो तुरंत बोलता है कि मुझे सीटी स्कैन नहीं करना है, मुझे सीटी स्कैन करा लो या ये करा लो. एंड आई लास्ट वीक डॉक्टर पार्थिव मेहता हैज सेड दैट सीटी स्कैन में इतने रेडिएशंस आते हैं कि देयर इज नो नीड फॉर कोविड, यू कैन गो फॉर सिंपल एक्सरे एंड there is no need to go for CT scan. So COVID के टाइम में अगर हम बात करें तो is it what I can learn from you sir? And यस, प्लास्टिक जो है अभी कोविड पेशेंट्स को या कोविड के घर पे जो भी खाना जाता है वो सारा प्लास्टिक के डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स में जाता है सर. सो हाउ टू प्रिवेंट दोज दैट आई डोंट नो, बट यस वी विल टेक केयर कि कौन से टाइप का प्लास्टिक यूज करना चाहिए या कौन सा डिस्पोजेबल इज बेटर, थर्मोकोल इज बेटर, प्लास्टिक और दैट सिल्वर फॉइल. जवाब आपी दो. Yeah, actually, there are lot many research on which type of plastic is safer. Ultimately, it has come out that no kind of plastic is safer. Absolutely safe कोई plastic નથી. But there are certain type of plastic જેને નંબર 2, નંબર 4 અને નંબર 5 તમે જો પ્લાસ્ટિક જુઓ તો એના પર નંબર લખેલા હોય છે. નંબર 2, નંબર 4 અને 5 ટ્રાયેંગલ એક આપ્યું હોય ને એમાં નંબર લખેલા હોય. So they are comparatively less hazardous. We will not say it is safe, but it is less hazardous. But the most important thing is that we should be aware about the possible hazard of all these chemicals and plastics and try to reduce the use as far as possible. પૂરેપૂરું તો કદાચ શક્ય ના બને, પણ જ્યાં જ્યાં જેટલું થઈ શકે એટલું કરવાની જરૂર છે. અને તો જ થશે કે જો આપણે એના માટે અવેર હશું તો. આપણી પીવાની પાણીની બોટલ સ્ટેનલેસ સ્ટીલની લાવી શકીએ, ફ્રીજમાં અથવા તો જ્યાં સ્ટોર કરીએ છીએ ખોરાકની વસ્તુઓ એ ક્યાં તો સ્ટેનલેસ સ્ટીલ અથવા કાચની હોઈ શકે. માઇક્રોવેવમાં પ્લાસ્ટિકને બદલે આપણે ગ્લાસ યુઝ કરી શકીએ. આવા કેટલાક ટૂલ્સ છે કે જેના દ્વારા આપણે બિલકુલ ચેન્જ લાવી જ શકીએ. Thank you, sir. There are certain questions in the chat box. So if you can see those and give answer to them. But during that time, I request Bhavdeep Ganatra, sir. Ganatra, Yes. sir. Yes, sir. Our participants know you very well because you have given your discussion and deliberation in the first lecture. And friends, let me make you aware that the person who is behind whole this series is Dr. Bhavdeep Ganatra, sir. He is practicing in Ayurveda and he has invented one medicine, that is Ayo, to protect against corona, and we all are grateful, sir, that it helps a lot to many, and I hope in coming months also it will help. And now I request you, sir, to give your insights of today's session. Yes, sir. Thank you, Bishan bhai, for inviting me once again. All the audience here, namaste. संडे को दोपहर का 1 घंटा और 1 घंटे से ज्यादा समय हेल्थ के लिए निकालना, तो आप लोग सच में यू डिजर्व अ सैल्यूट कि आप हेल्थ के लिए अभी ऑनलाइन है, अभी लाइव है. जो डॉक्टर माथुर जी ने बताया, डॉक्टर भरत जी ने बताया, I'm very sure these are going to increase the score of your wellness in your family. It's really good to know about from Dr. Mathur ji and Dr. Bharat ji. Okay, मेरा जो आज का विषय मैंने रखा है, today I'll sum up in 10 to 12 minutes considering आपके जो दूसरे engagements होंगे 12:30 से ऊपर हम जा रहे हैं. तो हमने बहुत बार सुना है कि आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वायु, पित्त एंड कफ. So here I'm going to decode that कि वायु पित्त कफ असल में है क्या. चलो मैं आपको सीधा साधा एक बता देता हूं. शरीर के अंदर जो भी काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स मतलब गति, गति मतलब मूवमेंट, मूवमेंट मतलब व्हाट. आज के टाइम में चीजों के जो गैजेट्स इन्वॉल्व हो गए, लोगों को समझना बहुत आसान हो जाता है. जिस चीज का जीपीएस लोकेशन चेंज होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन बॉडी. हाँ, शरीर के अंदर जिस भी चीज का
वो सटल भी हो सकती है, ग्रॉस भी हो सकती है, मतलब सूक्ष्म या स्थूल। जिसका जीपीएस लोकेशन चेंज होता है, मतलब दैट थिंग इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा रही है। जैसे आपके थॉट्स, जैसे आपके हाथ पैर की मूवमेंट, जैसे आपके कमर की मूवमेंट, जैसे आपने खाना खाया, वो खाना भी बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है, एंजाइम्स ट्रैवल करते हैं, हॉर्मोन्स ट्रैवल करते हैं, सेंसेशंस ट्रैवल करते हैं, थॉट्स ट्रैवल करते हैं, इमोशंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो शरीर के अंदर और मन के अंदर जो भी ट्रैवलिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो कंट्रोल करने का काम, उसे मैनेज करने का काम, उसे सही तरीके से कंडक्ट करने का काम जो करता है, वो है हमारे शरीर का वायु, जिसे वायु भी कह सकते हैं, वात भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ द बैंड मास्टर ऑफ द एंटायर ऑर्केस्ट्रा। हमारे पूरे शरीर में जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, बायोफीडबैक सिस्टम, मैसेज जाता है। आप दौड़ना शुरू करते हैं तो हार्ट के बीट बढ़ जाते हैं। आप दौड़ रहे हैं, ये मैसेज हार्ट तक किसने पहुंचाया? तो वो वायु ने पहुंचाया। और ये वायु के 5 अलग-अलग उसकी फैकल्टीज भी है। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु और व्यान वायु। तो मतलब उसकी जो फील्ड वर्क के लिए जो फील्ड की पूरी टीम है, वो 5 कैटेगरी में डिवाइडेड भी है। इट्स अ वेरी डिटेल्ड थिंग। बट वायु हमारे शरीर का इंटर कोऑर्डिनेशन करता है, इंटर कनेक्शन करता है, मूवमेंट को कंडक्ट करता है। फूड हमने लिया वो फूड में से ब्लड को सेपरेट क्रिएट करना और वेस्ट मटेरियल को अलग करना और उन दोनों को अलग-अलग चैनल में ड्राइव करना, ये भी काम वायु की ओर से होता है। अगर वायु अपना काम खुद कर लेता है और पर्सन हेल्दी है, तो कोई उसे पूछता नहीं है। लेकिन जब वायु का काम डिस्टर्ब हुआ, किसकी वजह से? अभी जो डॉक्टर भरत सर ने बताया, लाइफस्टाइल की वजह से, डाइट की वजह से, नींद की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। उसकी वजह से पहला इम्पैक्ट, द फर्स्ट रिसिपेंट जो होता है, वो वायु, पित्त और कफ होता है। अगर हमने ऐसा कुछ काम किया जिससे वायु डिस्टर्ब हुआ, तो वायु का काम डिस्टर्ब होगा। पैर में दर्द होना, कमर का दर्द होना, सिर में दर्द होना, ये सारे जो मार्कर्स है वो हमें बताते हैं कि वायु का काम बिगड़ा हुआ है। और तब उसकी संज्ञा वायु दी जाती है। संधिवा होता है, सिर में वायु चढ़ जाता है, पेट में वायु जमा हो जाता है, हार्ट और चेस्ट में वायु फील होता है। तो ये कौन सा वायु है? हमारी इनअप्रोप्रिएट डाइट और लाइफस्टाइल की इम्पैक्ट जिस वायु के ऊपर पड़ी और वायु का तालमेल बिगड़ा और उसका काम ठीक से नहीं हुआ, तो वो प्रॉब्लम वायु की वजह से हुई। तो वायु कल्प्रिट नहीं है। वायु हमारा गुड मैनेजर था, लेकिन उसे काम ठीक से नहीं करने दिया गया, इसलिए उसका जो डिस्टरबेंस आया, उसे हम वायु की बीमारी कहते हैं। तो ज्यादातर नर्वस सिस्टम की जो सारी प्रॉब्लम्स है, और जहां पे भी पेन, વેદના, ગુજરાતીમાં દુખાવો જ્યાં પણ થાય, એ દુખાવો મનમાં હોય, હૃદયમાં હોય કે સાંધામાં હોય કે પેટમાં હોય, દુખાવો શેના કારણે થાય? વાયુના કારણે, બગડેલા વાયુના કારણે. અને વાયુને બગાડ્યું કોણે, એ શોધવા માટે તમારે આયુર્વેદ ડોક્ટર જોડે કન્સલ્ટિંગ કરવું પડે. એટલે તમને શોધી આપે કે તમારો વાયુ બગડે છે ક્યાંથી. એટલે વાયુના બધા જ રોગોનું મૂળિયું એ આપણે લાइफस्टाइल डाइटમાંથી શોધવું પડે. ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 10-15 मिनट में हम जो डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है शरीर के अंदर पित्त। देखिए, गुजराती में और हिंदी में बहुत बार लोग बोलते हैं कि उसने ऐसा बिहेव किया, फिर तो मेरा पित्ता गया, मारो पित्तो गयो। पित्त मीन्स इट इज द फॉर्म ऑफ हीट। हमें पता है कि शरीर में कोई भी चीज वैसी की वैसी नहीं रहती, वो एक और दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। जैसे कच्ची रोटी को जब आप स्टव के ऊपर रखते हैं और फिर स्टव ऑन करते हैं, वहां पे जो अग्नि आता है, ऊष्मा आती है, वो कच्ची रोटी में उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके उसी रोटी को पक्की कर देता है, राइट। सो कच्ची रोटी आसानी से बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, पक्की हुई रोटी बॉडी आसानी से एब्सॉर्ब कर लेता है। बट क्या वो रोटी ब्लड में जाती है? नहीं। रोटी का भी फिर फर्दर चेंजेस होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस रोटी में से फिर ब्लड बनता है और बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्रिएट होते हैं। तो बॉडी के किसी भी रिसिपेंट रिसीव करने के बाद, किसी भी एलिमेंट को रिसीव करने के बाद, हमारी हेल्थ के फेवर में, हमारी वेलनेस के फेवर में उसे ट्रांसफॉर्म करना, उसका रूपांतर करना, परिवर्तन करना, ये काम जो करता है वो है पित्त। और जब तक ये पित्त ठीक काम करता है, छोटे बच्चों में पित्त ठीक काम करता है, तो छोटे बच्चे कभी कंप्लेन नहीं करते कि मेरा डाइजेशन खराब हो गया, भूख नहीं लग रही है, मुझे जलन हो रही है, यूरिन में जलन हो रही है, या खून आ रहा है। ऐसा कुछ उनकी कंप्लेन कभी नहीं आती, क्योंकि उनका पित्त बैलेंस है। किसी भी वजह से
पित्त जब एग्रावेट हो जाता है और पित्त डिस्टर्ब हो जाता है, उसका काम ढंग से नहीं कर पाता, तब जाके किसी भी इंसान को पित्त की बीमारी हो सकती है। तो जैसे वायु की बीमारी, मतलब जहां पे भी पेन है वो वायु की वजह से है, और जहां पे भी जलन है, दाह, बर्निंग सेंसेशन कहीं पे भी, दैट बर्निंग इज ओनली बिकॉज ऑफ पित्त। उसका फर्स्ट जो रीजन हम कंसिडर करेंगे तो वो पित्त होगा। अब पित्त को किसने डिस्टर्ब किया, वो हमें लाइफस्टाइल से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट? तो पित्त हमारे शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन इंचार्ज है, मेटाबॉलिज्म और का पूरा जो मामला देखता है वो पित्त है, समझ लीजिए उसको। एंड थर्ड थिंग इज कफ। कफ के बारे में, कफ हमारे शरीर का सबसे बड़ा रचनात्मक एजेंट है, मतलब वो हमारे बॉडी का सिविल का काम देखता है, कंस्ट्रक्शन का काम देता है। जैसे आप सबने बचपन में साइकिल चलाना सीखा होगा, साइकिल आपने पहली बार चलाई होगी, पहली बार चलाने का ट्राई किया होगा, और उस टाइम आपको क्या हुआ था, आप साइकिल से गिरे थे, बिल्कुल। गिरने पे आपका घुटना छिल गया था, वहां से आपकी स्किन निकल गई थी, कुछ मसल्स निकल गए थे, कुछ कैपिलरीज निकल गई। तो शरीर की कुछ टिश्यूज वहां से निकल गई, तो उसे फिर से बनाना तो पड़ेगा। वो हमारे बॉडी के अंदर नया कंस्ट्रक्शन करने का काम जो एलिमेंट देखता है, वो है हमारे शरीर का कफ। तो बॉडी में जो भी नई रचना होती है, जो भी नया टिश्यू क्रिएट होता है, तो वो सारा देखने का काम है कफ का। जैसे किसी बड़े शहर या बड़े राज्य का जो बाउंड्री बनता है, उसका जो वॉल बनता है, जो हमारे पुराने किले थे और किलों की जो पूरी बाउंड्री बनती थी, दैट्स आवर डिफेंस सिस्टम। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के जो बाहरी ताकतों से हमारे शरीर का रक्षण करते हैं। सो बॉडी में जितने भी ग्रॉस एलिमेंट है, सारे सेल्स है, टिश्यूज है, बोन्स है, कैपिलरीज है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारा बनाने का काम, वो कौन सी क्वालिटी का बनना चाहिए, कितना थिकनेस का होना चाहिए, उसका कलर कितना होना चाहिए, कितने टाइम में बनाना चाहिए, ये सारा देखने का काम जो करता है वो है हमारे शरीर का कफ। लेकिन उस कफ को एक एटमॉस्फेयर चाहिए, वो अगर नहीं मिल पाता और ज्यादा कोई चीजें लाइफस्टाइल और डाइट में ऐसी आ जाती है कि जो कफ को इम्प्योर कर देती है, उसे स्पॉइल कर देती, तो वो जो कफ जो डिस्टर्ब हो चुका है और इम्प्योर हो चुका है, वो बॉडी ट्राई करेगा कि उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। तो जो बाहर स्पूटम निकलता है, वो कफ ओरिजिनल कफ नहीं है, दैट इज स्पॉइल्ड वन, और वो बॉडी के लिए या तो एक्सेस है या तो स्पॉइल्ड है, इसलिए बॉडी उसे बाहर निकालने का काम करता है। तो शरीर का काइनेटिक्स का काम, मूवमेंट का काम जो देखता है वो हमारे शरीर का वायु है। शरीर में मेटाबॉलिज्म का, ट्रांसफॉर्मेशन का, परिवर्तन का काम जो देखता है वो इंचार्ज पित्त है। और शरीर में जो भी नई रचना, नया कंस्ट्रक्शन करना है, वो है हमारे शरीर का कफ। वायु, पित्त और कफ ये सभी के अंदर होते हैं, आपके अंदर भी, आपके परिवार के लोगों के अंदर भी, मेरे अंदर भी, पूरी दुनिया के सभी इंसान के अंदर, ठीक है। बट उसका प्रपोर्शन अलग अलग होता है। किसी में वायु ज्यादा है तो उस व्यक्ति की प्रकृति को वायु प्रकृति कहा जाता है। किसी में पित्त ज्यादा है, उस व्यक्ति की प्रकृति को पित्त प्रकृति का व्यक्ति कहा जाता है। उसी तरह किसी में कफ का प्रमाण ज्यादा है तो उसे कफ प्रकृति की व्यक्ति कहा जाता है। वायु, पित्त और कफ, इसके प्रपोर्शन के हिसाब से प्रकृति के कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। और जिन व्यक्ति में वायु का प्रमाण ज्यादा है, उसमें वायु से होने वाले रोग होने की संभावना ज्यादा है। उसी तरह से पित्त और कफ जिसमें होगा, उसमें पित्त और कफ से होने वाले रोगों की संभावना ज्यादा है। तो हमें हर एक व्यक्ति की, मतलब आपकी और आपके परिवार के लोगों की प्रकृति को समझना है, और उस हिसाब से पर्सनलाइज, चार्टर्ड डाइट और लाइफस्टाइल हमें डिजाइन करना है। तो फेनिल से और बिशन शाह जी से जब बात हुई थी कि चार्टर्ड हेल्थ ऑर्बिट, हर एक की पर्सनलाइज जो हेल्थ की जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, प्रकृति के बेस से आइडेंटिफाई करेंगे। और सभी को ये मौका मिलेगा कि कुछ लोग मीठा ज्यादा खा सकते हैं, वायु प्रकृति वालों को ज्यादा स्वीट खाने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कफ प्रकृति वाले ने ज्यादा मीठा खा लिया तो उसका कफ जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा। ये कैसे होगा, किस तरह से इसे बचा जाएगा, ये हम आगे के सेशंस में डेफिनेटली देखेंगे। आज मैं अभी सम अप करने जा रहा हूँ, टाइम की परमिट हमारे पास ज्यादा नहीं है। बट एक लास्ट आइडेंटिटी में आपको बता देता हूँ कि वायु प्रकृति किसमें ज्यादा है, वायु का रोल जिसमें ज्यादा है, वो इंसान, उसमें आपको इनोवेशन मिलेगा, क्रिएटिविटी मिलेगी, बहुत ज्यादा फैंसी उसके
अपीयरेंस होगा, उसके एक्सप्रेशंस बहुत यूनिक होंगे और अनसर्टेनिटी होगी, मतलब एक मोनोटोनस कभी नहीं होगा। दैट इज आइडेंटिटी ऑफ वायु प्रकृति। पित्त प्रकृति वाला कौन है? पित्त किसमें ज्यादा है? जिनकी लाइफ में पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, एक्यूरेसी और सब कुछ, मतलब एक सही तरीके से, एक ढंग से सालों तक जैसा करना चाहिए वैसे ही वो चलता रहता है, वो है पित्त प्रकृति। और तीसरा है कफ प्रकृति। कफ किसमें ज्यादा है? जो लोग बहुत आराम प्रिय है, जिनकी लाइफ में हैप्पीनेस, खुश रहना ये प्रायोरिटी है। अगर कुछ काम हुआ भी नहीं भी हुआ तो चलेगा, कुछ डिसिप्लिन मेंटेन हुई भी नहीं भी हुई तो चलेगी, लेकिन हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, लेजरनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो लाइफ का फोकस जिनका क्लियर रहता है, हैप्पीनेस जिनकी लाइफ का फोकस रहता है, वो कफ प्रकृति होते हैं। तो और इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। इसे डिटेल में हम समझेंगे, हम एक लंबा सेशन जब प्लान करेंगे तो इन चीजों को हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो वायु, पित्त और कफ का ये बेसिक ओरिएंटेशन मैं आज आपके साथ शेयर करके मेरी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ बिशन जी को, फैनिल जी को आगे कंक्लूड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Sir, thank you very much. First, Dr. Mathur sir, you had given us a time, and how we can be protective towards this different type of disease, and possibly in current times, how we should prevent this COVID virus entering from the mouth. And Dr. Bharatbhai, નિસર્ગ ઉપચારથી કેવી રીતના, કુદરતી ઉપચારથી how we can balance our health. Those are your kind words, sir. And Dr. Bhavdeep sir, the way you have helped us in designing this series, and you are there for us, for guiding us, all of you, you all are working for the health, and we know that health is wealth. We work for the wealth of the others, so definitely it's going to be a win-win situation for all the chartered accountants. So sir, thank you very much. On behalf of Ahmedabad branch of WLC of ICAI, we are thankful to you, and we request you to come again and help us, guide us how we can be a better in our health parameters. So in future we will invite you when there will be a normal situation in our institute. So sir, thank you very much today, and we request you to be there all time with us. Thank you. We are concluding this meeting here. Thank you. Vishan bhai. Thank you. And we will be meeting on next Sunday at 11:30. Thank you, Bishan bhai, Fenil bhai. Thank you. Thank you, Vishan bhai.